महर्षि वेदव्यास जीए शक्ति भागवतना दिव्य पंचम पुराणनी अंदर शक्तिनी आराधना, आद्य शक्तिनी परम अनुकंपा अने आसुरी वृत्तिना विनाश माटे पूर्वे आ पृथ्वीनी पीठ पर घटेला ये प्रसंगोने याद करी बहु सुंदर रीते परीक्षित महाराजना प्रिय पुत्र एटले के जन्मे जईने आगळ आ दिव्य शक्ति कथानी सुंदर मजानी सरिता स्वमुखे प्रवाहित करी छे। सुत पूर्वे तया प्रोक्तम व्यासेन मित तेजसा कृत्वा पुराणमखिलं शुकाय मध्यपितं शुभम। नैमिषारण्यनी दिव्य भूमि में बैठेला जेमा शुनक सौथी मुख्य छे। 88,000 ऋषि मुनिओं में आगेवान पदो शुनके स्वीकारी अने सौना वती सुत महर्षि ने सुंदर मजानो प्रारंभ में प्रश्न पूछो कि हे सुत पुराणी, आपे एम कहूं कि अमाप तेज वाला सत्यवती ना पुत्र एवा महर्षि वेदव्यास जीए आवो सुंदर मजानो देवी भागवत ग्रंथनी रचना शा माटे करी। बीजो सवाल ये छे व्यासजीए तपश्चर्यानो मार्ग लई अने गृहस्थाश्रमनो स्वीकारनो संकल्प शा माटे कर्यो। तृतीय प्रश्न छे एमना ज पुत्र सुखदेवजी परम योगी परम ज्ञानी छताई ये सुखदेवजीए गृहस्थाश्रमनो स्वीकार शा माटे कर्यो। आवा अनेक प्रश्नोना ए पेटाळमांथी आ देवी भागवत रूपी भागीरथी प्रवाहित थाय छे। पण याद रहे आ प्रश्न सराहनीय छे, वंदनीय छे, कारण आ प्रश्नना प्रत्युत्तरनी अंदर इष्टदेवनी आराधना पड़ी छे, आद्य शक्तिनी अनुकंपा पड़ी छे। अने त्यारे शौनक इत्यादि ऋषि मुनि पूछेला प्रश्ननो सविस्तार उत्तर माटे विनम्र बनी अने उत्तरो मांग्या छे। सुंदर मजानी गंगाजीना नदीनो प्रवाह जोया पछी एक बात तो चौक्कस अपना मन में एम थवुं जोईए, आवो जेनो सुंदर प्रवाह छे तो ज्यांथी आ भागीरथीनुं उद्गमन थयुं हशे, जे पहाड़ना पेटने चीरी ज्यांथी आ गंगाजीए प्रवाहनुं स्वरूप धारण कर्युं हशे, ए उद्गमन स्थान केटलुं दिव्य अने भव्य हशे। त्यारे आवी सुंदर मजानी शक्ति भागवतनी कथा जेना मुखमांथी प्रवाहित थई को सो वेदव्यासः, ए वेदव्यासजी कोण हता जेणे आवो दिव्य ग्रंथ लेखो एटલું જ नहीं પોતાના प्रिय पुत्र परम ज्ञानी योगीश्वर सुखदेवजी ने भणाव्यो अने ये सुखदेवजी भणा एटले आवनार भविष्यनी भारतीय मुमुक्षु प्रजाओना जन मन सुधी पहोंचो। सुत पुराणी कहे छे हे ऋषि मुनिओ, महर्षि वेदव्यास जीना मननी अंदर एम थयुं पोताना आश्रम में 2 गौरैया पक्षीओने जोया जेने हजी ताजा बच्चा ने जन्म आप्यो तो। पण आ दृश्य जोता व्यासजीना हृदयनी अंदर एक करुणानुं झरणुं प्रवाहित थयुं। एक पक्षी पण जो पोताना बच्चाने आटला वात्सल्यथी लाड कोडथी जो उछेरी अने प्रेम आपतो होय
તો મહર્ષિ વેદવ્યાસને એમ થયું, માનવ તો બુદ્ધિશાળી છે, માનવને ઈશ્વરે કૃપા કરી અને બુદ્ધિની ભેટ આપી છે, ત્યારે વેદવ્યાસને એમ થયું હું પણ ગ્રસ્તાશ્રમનો સ્વીકાર કરું. આખી મહર્ષિ વેદવ્યાસજી શમ્યાપ્રાશ નામનો સરસ્વતી નદીને કિનારે આશ્રમ છે, એ આશ્રમને છોડી મેરુ પર્વતના ઉત્તંગ શિખરો ઉપર પહોંચ્યા. ત્યાં જઈ અને મહર્ષિ વેદવ્યાસજીના મનમાં એમ થાય કે જ્યાં સુધી આદ્ય શક્તિની આરાધના નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી મારા પ્રશ્નનો નિરાકરણ મને નહીં મળે. શક્તિ ઉપાસના અનિવાર્ય છે. અને યાદ રહે, જે માણસ શક્તિનો ઉપાસક કે પૂજક નથી એ માણસ સમાજમાં નિંદાને પાત્ર બને છે, હાસ્યને પાત્ર બને છે. જે વ્યક્તિએ સમાજની અંદર રહી અને શક્તિની ઉપાસના કરી છે, સરાહના કરી છે, એ માણસ કાયમને માટે પ્રશંસાનું પાત્ર બની ગયો છે. આખીર મહર્ષિ વેદવ્યાસજી એ હિમાલયના શિખરોને છોડીને મેરુના ઉત્તંગ શિખરે પહોંચ્યા. પણ આ બાજુ ચાલતા વેદવ્યાસજીએ કેટલાય શિખરોના ચઢાણો ચડ્યા, કેટલાય ઉતારો ઉતર્યા છે. પણ આની સાથે એટલી જ મનોવ્યથામાંથી મહર્ષિ વેદવ્યાસ પસાર થાય. કેટલા બધા પ્રશ્નો પોતાના મનની અંદર જન્મા છે. જાણે પોતે જ પોતાના પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તર આપવામાં જાણે વક્તા બિના હોય. એક એક પ્રશ્નના ઉત્તર મહર્ષિ વેદવ્યાસજી પોતાના મનને સમજાવે. મેરુગીરી ઉપર કમનીય સુંદર મજાનું એક કરેણનું ઉદ્યાન કહેતા બગીચો છે. અને ત્યાં એમ કહેવાય આ દેદીપ્યમાન બગીચાની અંદર ઉદ્યાનમાં એક બે દેવતાઓ નહીં, અનેક દેવતાઓ વર્ષો સુધી ત્યાં રહી અને ઈષ્ટની આરાધના કરે. કેટલાય દેવતાઓ, કેટલાય તપસ્વીઓ, કેટલાય ઋષિ મહર્ષિઓ, મુનિઓ, આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર, મરુત, બ્રહ્મ, અશ્વની કુમારો, આવા અસંખ્ય દેવતાઓના સંગીતના હરહમેશને માટે સુરાવલીઓ રેલાઈ રહેલી હતી. અને ત્યારે સત્યવતીના પુત્ર મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ ઈષ્ટદેવની આરાધનાની શરૂઆત કરી. વેદવ્યાસજીને એમ થયું આદ્ય શક્તિની આરાધના કરવી પડશે. ઉત્તંગ શિખરો ઉપર પહોંચી અને આરાધનાની શરૂઆત કરી. ધીરે ધીરે સાધના કરતા કરતા અહીંયા સુત પુરાણી શૌનક ઋષિઓને કે ઋષિઓ ઘણા બધા વર્ષો વ્યતીત થઈ ગયા. મહર્ષિ વેદવ્યાસજીના એ દિવ્ય તપને લીધેથી મહર્ષિ વેદવ્યાસની મસ્તક ઉપરની જટાઓ જાણે સૂર્યની જેમ દેદીપ્યમાન બની હતી. અને ત્યારે વર્ષો વ્યતીત થતા સ્વર્ગનો રાજા દેવરાજ ઇન્દ્રના મનની અંદર ડર લાગ્યો છે. મહર્ષિ વેદવ્યાસજી સાધના કરે અને આમ જો સાધના પ્રતિદિન શરૂ રહી તો રખીને ઇન્દ્રના મનમાં એમ થયું વેદવ્યાસ મારું સ્વર્ગનું ઇન્દ્રાસન લઈ લે. આખિર ઇન્દ્ર ભયભીત બને છે. ઇન્દ્રના મનમાં ઈર્ષાનો આગ પ્રજ્વલિત થયો છે. આખિર ઇન્દ્રને એમ થયું લાવ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને સાધનાથી ભંગિત એની સાધના છોડાવી દઉં. સાધનામાં વિક્ષેપ કરવા માટે સ્વયં દેવરાજ ઇન્દ્ર મેરુ પર્વતના શિખરો ઉપર આવે. અને તે સમયે સુત પુરાણી શૌનક ઋષિઓને કહે છે કે હે ઋષિઓ, દેવાધિદેવ ભગવાન શિવજીને એમ થયું દેવરાજ ઇન્દ્ર જેવો આટલું મોટું આધિપત્ય ભોગવનારો ઇન્દ્રના મનમાં જો ઈર્ષાની આગ સળગતી હોય અને એ પણ એક સમાજના ઉત્થાન માટે સાધના કરતા વેદવ્યાસજી જેવા સંત માટે ઉચિત નથી, યોગ્ય નથી. સ્વયં
ભગવાન શિવજી દેવરાજ ઇન્દ્ર પાસે આવ્યા છે. ઇન્દ્ર પાસે આવી અને ભગવાન શિવજીએ દેવરાજ ઇન્દ્રને ઠબકો આપ્યો છે. આ રૂપક બહુ સમજવા જેવું છે. તુલસીદાસજી તો કહ્યું, કંચન તજો સહજ હૈ, કંચન તજો સહજ હૈ, સહજ ત્રિયા કો સંગ, માન બઢાઈ ઈર્ષા તુલસી દુર્લભ એ. તુલસીદાસજી કહે, આ જગતમાં પૈસાનું પ્રલોભન કોને નથી સતાવતું? સારા સારા પૈસાના પ્રલોભનની અંદર પોતાની સાધનાઓને છોડી દીધી છે. ક્યાંક આસક્તિનું પ્રલોભન, ક્યાંક પદાર્થનું પ્રલોભન, તો વળી ક્યાંક સત્તા અને સંપત્તિનું પ્રલોભન. આખીરા જીવ એક, ઈષ્ટદેવની પ્રાપ્તિ માટેનો માર્ગ એક છે, પણ ઈષ્ટદેવ સુધી પહોંચતા પહોંચતા તો ડગલે ને પગલે અનેક વિપત્તિઓ છે. ત્યારે આ વિપત્તિઓ થકી આટલો બધો અસહાય જીવને પરમ તત્વ સુધી પહોંચવા માટે આ બધી જ આપત્તિઓ થકી રક્ષણ કોણ કરશે? અને એટલા માટે આપણા દેશના ઋષિ મુનિઓએ સવાર થાય ઈષ્ટદેવને યાદ કર્યા, મધ્યાહન સમય થાય ભગવાનને સંભાળ્યા, સંધ્યાનો સમય થાય ઈષ્ટની આરાધના કરી છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને તો શિક્ષાપત્રીમાં પોતાના ભક્તોને આજ્ઞા કરી, સાયં ગંતવ્ય મન્વહમ, સાંજનો સમય થાય મારા આશ્રિતોએ દરરોજ દેવ મંદિરે જઈ ભગવાનની સાધના અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. ઉચ્ચ સ્વરે રાધા કૃષ્ણના નામનો મહારાજ કે જાપ કરો. કારણ આ આજ્ઞા એ યાદ રાખજો, માત્ર કલમથી લખાયેલી આ કોઈ કાયદો કે કાનૂન નથી. આ ખાલી સમાજ વ્યવસ્થાનો ભાગ નથી. નહીતર કાયદાના ઘડવૈયાઓએ તો સમાજને વ્યવસ્થિત રાખવા માટે, ભયભીત કરવા માટે, અર્થતંત્રને વ્યવસ્થિત ચલાવવા માટેના કાયદાઓ હોય છે. ત્યારે સતશાસ્ત્રોની અંદર આપેલી આજ્ઞા એ માત્ર કાયદો નથી, એ તો આત્મકલ્યાણનું પરમ સાધન બતાવવામાં આવ્યું. કદાચ આપણને હેલ્મેટ એ કદાચ બોજારૂપ લાગતો હોય, પણ આખીર તો આપણા પ્રોટેક્શન માટે છે, આપણા સુરક્ષા માટે છે. એમ આ કાયદાઓ કદાચ આપણને કંટાળાજનક લાગતા હોય, આ કાયદાઓનું પાલન કરવું આપણને ભાર જેવું લાગતું હોય, પણ આખીર આ શાસ્ત્રના કાયદાઓ, સંતોની આજ્ઞા જીવના પરમ કલ્યાણનું કારણ હોય છે. અને એટલે જ સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં કીધું, કોઈ હુંડી લખી દીધી હોય અને એ હુંડી લઈને જાય અને એને દેખાડી તો એ હુંડીમાં રૂપિયા ન દેખાય. આ તમને હુંડી ન સમજાય તો હાલો ને, ચેક લખી દીધો હોય એ તો સમજાય ને. ચેક લખી દીધો હોય, આલ્યો આટલા હજારનો, આટલા લાખનો, પણ એ ચેકને તમે ઉથલાવીને જોયા કરો, એમાં રૂપિયો દેખાય? તમને એમ થાય આ માણસ મને છેતરી ગયો, નાનો એવો કાગળનો ટુકડો પકડાવીને જતો રહ્યો, તો એ માણસ કેવો કહેવાય? મૂર્ખ કહેવાય. પણ એ જ ચેક જઈ અને બેંકના એ કેશિયરને આપવામાં આવે, એના મેનેજરને આપવામાં આવે, તો એમાંથી રૂપિયાનો ઢગલો થાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન વચનામૃતમાં કીધું. પણ એને ચેક શબ્દ નથી વાપર્યો, કારણ કે તે દિવસે ચેકબુકો નહોતી આવી. હુંડીનો જે શબ્દનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, એમ યાદ રાખજો, મહાપુરુષોના આ ચેક જેવા કાયદાઓ કાનૂનો આજે આપણને ભારરૂપ લાગે, પણ આ દેહના અંતે કલ્યાણનું પરમ સુખ આપનારા કાયદાઓ છે. ત્યારે સુત પુરાણની શૌનક ઇત્યાદિ ઋષિઓને કહે, હે ઋષિ મુનિઓ, સાંજના સમયે ભગવાનના મંદિરે શા માટે જવું? આજકાલનો ભણેલો માણસ બહુ સવાલ કરે, શું જરૂર છે એમ. પણ યાદ રાખજો, આપણી બુદ્ધિ, આપણું મન સાંજના સમય થાય ભગવાન સૂર્યનારાયણ અસ્તાચળને પામી જાય. ભગવાન સૂર્યનારાયણ આપણી બુદ્ધિના દેવ છે, અને ભગવાન સૂર્યનારાયણ આથમી ગયા હોય એટલે અશક્ત બને છે. આપણી બુદ્ધિનું કે મનનું રક્ષણ નથી કરી શકતા. આ બાજુ એ ભગવાન ચંદ્રનારાયણ હજી ઉદય થતા હોય, ત્યારે મન અને બુદ્ધિનું રક્ષણ કોણ કરશે?
ખરાબ વિચારો થકી કોણ બચાવશે? એટલે આપણા દેશના સંતોએ અને શાસ્ત્રોએ આજ્ઞા કરી, મન અને બુદ્ધિના દેવતા સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉદય અને અસ્તાચળને પામ્યા હોય ત્યારે જ્યાં ત્યાં ભટકવા ન જતા દેવ મંદિરમાં જઈ હરિનામ સંકીર્તન કરજો. પણ કરુણા કેવી! 4 વાગ્યાનો બજારને ઓટે બેઠો હોય અને જ્યાં ઝાલર ટાણું થાય અને ઝાલરનો નાદ સંભળાય તો કે ચાલો હવે વાળું ટાણું થઈ ગયું, ખીચડી ખાઈ આવીએ. ત્યારે એને એમ ન થાય કે અહીં 3 કલાકથી આ ઓટા ઘસતા હતા, હવે દેવ મંદિરની ઝાલર સંભળાણી છે તો આરતી કરીને ઘેરે જાય. આવું કદાચ માધાપરમાં નહીં થતું હોય પણ લગભગ આવું બને છે, કારણ કે હજી 4 દિવસ બાકી, 5 દિવસ. અને કદાચ તમને એમ લાગે કે આવું ક્યાંક આપણે કરી છે તો ભલા થઈને મા બાપ આવો સુધારો કરી લેજો. જે દેવ મંદિર નજીકમાં હોય, દેવાલય હોય, શિવાલય હોય, જે પણ દેવી દેવતાનું મંદિર હોય ત્યાં જઈને દર્શન કરજો. આ આજ્ઞા શાસ્ત્રોની છે. આજ્ઞા પળાવવા પાછળનો આશય આપણને ભયભીત કરવાનો, ભય આમાં ભાવ નથી. જીવાત્માને પરમ તત્વ સુધી પહોંચાડવા માટે આ મહાપુરુષોએ સાધનાને અંતે આપણને આજ્ઞાઓ આપી છે. અને ત્યારે તુલસીદાસજી કે કંચન તજવો સહજ હૈ, સુવર્ણનો ત્યાગ કરવો કદાચ સરળ છે. આ યુગમાં તો નથી, પણ કદાચ તુલસીદાસજીએ એ સમયે લખ્યું કે કંચન તજવો સહજ હૈ, સહજ ત્રિયા કો સંગ. સ્ત્રી સંગ તજવો પણ તુલસીદાસજી કહે છે કદાચ સહજ હશે, પણ આનાથી પણ જો કોઈ બંધનકારી અને બેવડું બંધન બાંધનાર હોય તો તુલસીદાસજી કે માન બડાઈ ઈર્ષા તુલસી દુર્લભ હે. આ મહાપુરુષોએ કેટલું ચિંતન કર્યું છે, કેટલો અનુભવ કર્યો છે. 3 વસ્તુ સોના અને સ્ત્રી કરતા દુર્લભ છે. એક માન, એક મોટાઈ અને ત્રીજી ઈર્ષા. લખી રાખજો, જેમ 2-5 લાખ રૂપિયાનું દાન આપે અને જેમ પથ્થરની અંદર કોતરાવી દઈએ છે એમ હૃદય રૂપી તકતીમાં આ ત્રણેયને કાયમ કોતરીને રાખજો. માન બડાઈ ઈર્ષા તુલસી દુર્લભ હૈ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, ભગવાન કોઈ દી અમારામાં માન ન આવે, મોટાઈ ન આવે, કોઈ દિવસ કોઈ પ્રતિ ઈર્ષા ન આવે. કારણ કે માનના લીધેથી કેટલું મોટું અધઃપતન થાય. પૂછો ભાગવતજીને. મહારાજ દક્ષ પ્રજાપતિનું અધઃપતન થયું કોના લીધેથી? માનને લીધે. અને માન માટે એક બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે કે કોઈ શ્વાન કેતા કૂતરું હોય, એ કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય, જનાવર મરી જાય પછી એનું હાડકું લઈને એકાંતમાં જતું રહે. પછી એ કૂતરું એકાંતમાં એ હાડકાને ખાય છે, ખાવાના પ્રયાસો કરે અને એ જ હાડકા ઉપર ચાવવાના પ્રયાસ કરે. હાડકામાં લોહી દેખાય એટલે કૂતરું ચાટીને રાજી થાય. પણ હું તમને પૂછું, એ હાડકામાં લોહી હોય ખરું? આવ્યું ક્યાંથી? હે? હાડકામાં લોહી કૂતરાને દેખાય છે એટલે ચાટે છે, પણ આવ્યું ક્યાંથી? એનું જ મોઢું છોલાઈ ગયું અને એમાં જ હાડકામાં લોહી ચોટી ગયું ને એને જ ચાટીની રાજી થાય છે. ત્યારે મહાપુરુષોએ એમ કહ્યું છે કે માણસ પોતાની જ એ કીર્તિને ખોવા માટે, પોતાએ કરેલા સત્કર્મને ખોવા માટે તમે જુઓ એ માન, ઈર્ષા અને બડાઈ કેતા મોટાઈ, આ 3 પ્રકારના દોષ આ સંસારમાં સર્વત્ર તુલસીની દ્રષ્ટિએ ક્યાંક માન માટે માણસનું અધઃપતન થાય. ઘણી વખતે કથામાં જઈએ તો એમ થાય કે અમને આગળ બેસાડવા જોઈએ. અહીંયા તો નિર્માની થવા માટે આવવાનો માર્ગ છે અને છતાંય અહીંયા પણ માનની ભૂખ જાતી નથી. કદાચ પેલી રોટલી કે રોટલાથી તો પેટની ઉદરની તૃપ્તિ થાય છે, પણ અનંત જન્મોથી આ જીવને હજી માનની ભૂખ મટી નથી. અને ત્યારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ આ સત્સંગની અલૌકિક રીતિ બતાવી કે આ સત્સંગ સેવાનો છે, દાસાનું દાસનો છે. અહીંયા તો જે ભગવાનના ભક્તનોય દાસ બની જાય એને સ્વામિનારાયણ ભગવાન કેવું મુક્તિ આપી દઉં. હે,
ભગવાનનો દાસ નહીં, ભગવાનના દાસનો દાસ બની જાય એ ભગવાનને ગમે છે. કારણ ભગવાનના દાસનો દાસ બને એટલે ભગવાનને એટલા માટે ગમે કે મારો મહિમા તો એને સમજો પણ મારા ભક્તનો મહિમા સમજો. અને ત્યારે જાઓ ભાગવતજીના 10મા સ્કંદની અંદર એમ કહેવાય ભક્તો, ઉદ્ધવજીને જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ એ વ્રજની ગોપીઓ પાસે મોકલે છે અને એને એમ થયું એ ગામડાની આહીર ગ્વાલીની ગોય ગોપીઓ એ અભણને હું શું વેદ વેદાંત અને ઉપનિષદની વાત કહીને સમજાવું કે કૃષ્ણ અદ્વિતીય છે, બ્રહ્મ છે, પરબ્રહ્મ છે. કેટલા પ્રકારના અભિમાનના પોટલાઓને લઈ અને ભગવાન કૃષ્ણના અંતરંગ સખા દેવગુરુ બૃહસ્પતિના પરમ શિષ્ય ઉદ્ધવ જાય છે. પણ ઉદ્ધવજીએ જ્યાં વ્રજ અને વૃંદાવનનું વાતાવરણ જોયું, કૃષ્ણનો મહિમા જોયો, વૃક્ષ લતા વેલી જ્યાં જોવે જ્યાં દ્રષ્ટિ કરે ત્યાં કૃષ્ણના નામનો મહિમા સંભળાય છે. અને આખીર ભાગવતજીમાં તો એમ કહેવાય ભક્તો ભ્રમર ગીત પણ ગાવામાં આવ્યું છે. એક ભમરાને ઉદ્દેશીને ગોપીઓએ ગાયું છે, હે ભમરા હે સડંગરી મારા ચરણનો સ્પર્શ નહીં કરતો. ગોપી કહે કેમ? ઉદ્ધવ સાંભળે છે, તુંય કાળો અને તારો સ્વામી કાળો, અને જેવો તારો સ્વભાવ છે એવો જ સ્વભાવ તારા સ્વામીનો છે. એ થોડી વાર ગુનગુન ગુન કરી સારા શબ્દ બોલી અને અમને પ્રલોભન આપીને પાછો જતો રહ્યો. હે ષડંગરી હે 6 પગવાળા ભમરા, ભૂલથી પણ અમારો ચરણનો સ્પર્શ નહીં કરતો. અને ત્યારે ગોપીઓને આવી દિવ્ય ભક્તિ જોઈ ઉદ્ધવજીનું હૃદય પીગળી ગયું. ભક્તો, ઉદ્ધવને એમ થયું હું તો આને જ્ઞાન દેવા આવ્યો હતો, પણ મારા કરતા તો આમાં વિશેષ જ્ઞાન છે. આખીર જતા જતા ઉદ્ધવજીએ આજ ગોપીઓ પાસે પરમ જ્ઞાનીએ હાથ જોડીને ગોપીઓને પ્રાર્થના કરીને એમ કહ્યું, હે ગોપીઓ, તમારા જેવી સમજણ અમને મળે. ભગવાન કૃષ્ણ પાસે ઉદ્ધવે માંગણી કરી, કનૈયા, હજી જો મારું કાંઈ શેષ સત્કર્મ બાકી હોય તો મને આવનારો જન્મ મને કૃપા કરીને કનૈયા વ્રજ વૃંદાવનની અંદર આપજે. કદાચ વ્રજમાં મને તું કદાચ વ્રજવાસીને ત્યાં માનવ ન બનાવતો કંઈ નહીં, પણ ક્યાંક વૃંદાવનનું વૃક્ષ બનાવજે, વેલી બનાવજે, તૃણપત્ર બનાવજે. કેમ? ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ જેના હૃદયમાં છલોછલ ભરી છે, કૃષ્ણને મળવા માટે જે આતુરતાથી દોટ મૂકીને જાય છે, આવા વ્રજના પ્રેમી ભક્તો આ માર્ગ ઉપરથી ચાલશે અને વ્રજવાસીઓના પગનો સ્પર્શ કરી અને એક નાનામાં નાનો વ્રજનો રજનો ટુકડો, એ પણ વૃક્ષ વેલીમાં, પાંદડામાં, પત્રમાં, પથ્થરમાં જ્યાં પણ હોઈશ ત્યાં એક રજનો કણ પણ જો મારા ઉપર પડશે ને તો ઉદ્ધવ કહે છે, કનૈયા, મારો જન્મારો સફળ થઈ જશે. હે પ્રેમ પ્રેમ સબ કહે, પ્રેમ ન જાને કોઈ, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो प्रेमी होई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
झूठे फल शबरी के खाए बहुविध प्रेम लगाई बहुविध प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई અહીંયા સ્વયં પ્રેમ ભક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો. હિન્દુ સનાતન ધર્મની દિવ્ય પરંપરાની અંદર ભગવાનના ભક્તનો મહિમા શું છે, આપણે આ દિવ્ય સભાની અંદર પૂજ્ય ગુરુદેવ સદગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી હરિવલ્લભદાસજી સ્વામી હરિદ્વારથી પધારી રહ્યા છે. જોરદાર તાલીઓના નાથથી આપણે સંતોને ધાવીએ. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની એ પરંપરાની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ વચનામૃતમાં ભગવાનના ભક્તનો મહિમા કેવો જુઓ. ભાગવતજીને યાદ કર્યું. ઇન્દ્ર અને વૃત્રાસુરનું યુદ્ધ થયું અને વજ્રના પ્રહારથી વૃત્રાસુરનું મૃત્યુ થાય. મૃતાત્માની દિવ્ય તેજપુંજ ભગવાન શ્રી હરિના શરીરની અંદર સમાહિત થાય. મરતા મરતા વૃત્રાસુરે 4 શ્લોકોની અંદર સ્તુતિ કરી. આ 4 શ્લોક ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ પરક હતા. અને ત્યારે વૃત્રાસુર ભલે અસુર હતો પણ વૃત્રાસુરે જે માગ્યું છે ભક્તો એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને બહુ ગમ્યું એટલે એને યાદ કર્યું. વૃત્રાસુરે એટલું જ કીધું, હે ભગવાન, મારા કર્માનુસાર આ ભવાટવીની અંદર મને ગમે ત્યાં જન્મ મળે સ્વીકાર છે. એ આવનાર જન્મની અંદર ભગવાન તમે મને મળો તોય ભલે અને ન મળો તોય ભલે, હું એ નથી માંગતો, મને આવતા જન્મમાં તમે દર્શન દેજો. પણ જો આપ રાજી થયા હોય, આપ કંઈક દેવા ચાહતા હોય તો આપનો દાસ આપની પાસે માગે છે કે કમ સે કમ મને એ બનાવજો કે જ્યાં આપના ભક્તો જે સ્થાનની અંદર રહેતા હોય, તમે મળો ન મળો એની ચિંતા નથી, પણ તમારો દાસ તમારો ભક્ત જ્યાં રહેતો હોય ત્યાં મને માનવનો દેહ એકવાર આપજો. એ સત્સંગીના ઘરનું મને પશુ બનાવજો તોય હું એમ માનીશ કે મારો જન્મારો સફળ થઈ ગયો. આ ભગવાનના ભક્તનો મહિમા છે. અને ત્યારે ખુદ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતા, મુક્તિનો માર્ગ જેને સેવાનું માધ્યમ આપ્યો. ચાહે એ સેવા દેવ મંદિરની હોય, ચાહે એ સંત સેવા હોય, ચાહે એ ભગવાનના ભક્તની સેવા હોય, હરેક સેવા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની દ્રષ્ટિએ એ સરાહનીય, વંદનીય અને પ્રશંસનીય છે. સ્વયં સુત પુરાણી શૌનક ઇત્યાદિક ઋષિ મુનિઓને કહે કે હે ઋષિઓ, માન બડાઈ ઈર્ષા તુલસી દુર્લભ એ. સંત તુલસીદાસની દિવ્ય દ્રષ્ટિએ આ 3 વસ્તુથી સાધકને સાવધાન કર્યા છે. અને ત્યારે યાદ રહે, આ 3 પ્રકારની ચિનગારી તુલસીદાસજી એમ કહે છે, જેમ ઉદ્ધી લાકડાને અને મકાનને ખાઈને ખોખલું કરી દે, માનવ જીવનની ઇમારત આ આંતરિક શત્રુઓના લીધેથી જ્યારે ઉદ્ધિઓથી સેવાય છે, ટેવાય છે, ત્યારે આજ સ્વયં અમૃતનું પાન કરનાર દેવરાજ ઇન્દ્ર જેવાની ઈર્ષા આવી છે એ મહર્ષિ વેદવ્યાસ જેવા દિવ્ય તપસ્વી સંત માટે. અને ત્યારે સ્વયં ભગવાન શંકરે આવી અને દેવરાજ ઇન્દ્રને સાવધાન કર્યા છે. આખિર ઇન્દ્રએ ભગવાન શિવને સવાલ પૂછ્યો, હે પ્રભુ, હે કૈલાસાધિપતિ, આ વર્ષોથી મહર્ષિ વેદવ્યાસ સાધના કરે છે મેરુ પર્વતના શિખર ઉપર, તો કાંઈક વેદવ્યાસજીના મનની અંદર ઈચ્છા તો હશે ને, વિના પ્રયોજન સાધના ન કરે. અને ત્યારે ભગવાન શિવજી દેવરાજ ઇન્દ્રને કહે છે, ઇન્દ્ર,
મહર્ષિ વેદવ્યાસજી સાધના કરે છે, એ સાધનાના ઊંડાણમાં એને પુત્રેષણાની ઈચ્છા છે. એને પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ જોઈએ છે અને એટલા માટે દેવર્ષિ નારદજી દ્વારા પ્રેરણા પામી આજ મેરુ પર્વતના ઉત્તંગ શિખરે આવી અને એને સાધનાની શરૂઆત કરી છે. માટે દેવરાજ, મહર્ષિ વેદવ્યાસજીની સાધનાને ભંગ કરાવી એ તમારા માટે ઉચિત અને યોગ્ય નથી. ભગવાન શિવ સ્વયં દેવરાજ ઇન્દ્રને કહે છે, ઇન્દ્ર, પરાશરના પુત્ર મહર્ષિ વેદવ્યાસ તપ કરે છે, પુત્ર ઈચ્છાનો સંકલ્પ છે. પણ જ્યારે વેદવ્યાસજીના 100 વર્ષની સાધનાનો અંત આવશે અને ત્યારે 100 વર્ષને અંતે હું સ્વયં એને દર્શન દઈ સાધનાની સમાપ્તિ કરાવી અને જેવી એને પુત્રની ઈચ્છા છે, મારા જ અંશ સ્વરૂપે ભગવાન શિવજી કહે છે, હું એને પુત્રની પ્રાપ્તિ કરાવીશ. દેવરાજ ઇન્દ્રે ભગવાન શિવના માધ્યમથી મેરુ પર્વતના ઉત્તંગ શિખરે શબ્દો સાંભળ્યા. આટલું નહીં ઇન્દ્ર, પુત્ર તો આપીશ, પણ એવો પુત્ર વેદવ્યાસજીને મળશે જેની સિદ્ધિ, જેની પ્રસિદ્ધિ ત્રણેય લોકની અંદર કાયમ ગવાતી રહેશે. સામાન્ય સંત નહીં હોય, એ બાળ ગર્ભયોગીશ્વર બનશે, યોગીઓનો પરમ ગુરુ થશે. આ સામાન્ય પુત્ર નહીં હોય, વિદ્યા વારિધિ હશે, યશસ્વી હશે. સમગ્ર સંસારની અંદર એના જેવો કોઈ જ્ઞાની અને વૈરાગી નહીં હોય. એના વૈરાગ્યના ભાવથી સંસારની અંદર ડૂબતા અસંખ્ય જીવાત્માઓએ એ મોક્ષને માર્ગે ચલાવશે. આવો એને હું પુત્ર સ્વયં આપીશ. આખીર પિનાક પાણી ભગવાન શિવજીએ દેવરાજ ઇન્દ્રને આ રીતે વાત કરી. દેવરાજ ઇન્દ્ર ત્યાંથી વિદાય થયા. સુત પુરાણી, શૌનક ઇત્યાદિ ઋષિ મુનિઓને કહે કે હે ઋષિઓ, સમય જતા આખીર 100 વર્ષની સાધના પૂર્ણ થાય છે અને ભગવાન શિવજી મહર્ષિ વેદવ્યાસજી ઉપર પ્રસન્ન બન્યા છે. માગો હે સત્યવતી નંદન, હે પરાશર પુત્ર, આપની આ કઠોર અને કઠિન સાધનાના ફળ સ્વરૂપે હું રાજી થયો છું. મહર્ષિ વેદવ્યાસના નેત્રો ખુલ્યા. આજ 100 વર્ષને અંતે ભગવાન શિવજીનું દર્શન થયું. એ દર્શન સામાન્ય નથી. જેનું નામ જ શિવ છે, જેના નામની અંદર કલ્યાણ સમાયેલું છે. નામ માત્રથી ભક્તના સંકલ્પને પૂર્ણ કરનાર ભગવાન શિવજીના દર્શન થતા આજ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીની આંખની અંદર શિવ દર્શન થતા હર્ષના અશ્રુ આવ્યા છે. ભગવાન શિવજી કહે છે, વેદવ્યાસ માગો, આપનો જે સંકલ્પ હશે એ સંકલ્પને હું શીઘ્ર પૂર્ણ કરીશ. આખીર મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ જે શમ્યપરાસ આશ્રમની અંદર જે 2 પક્ષીઓને જોઈ અને કરુણાનું ઝરણું પ્રવાહિત થયું હતું, આજ એ જ સંકલ્પ માટે સાધના કરી હતી. એ આજ સંકલ્પનું કારણ બતાવ્યું છે. મને ઈચ્છા છે મારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય. આખીર ભગવાન શિવજીએ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને વરદાન આપ્યું, તથાસ્તુ એવમસ્તુ, જાઓ વેદવ્યાસ, તમારો સંકલ્પ પૂરો થશે, તમારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ થશે. જે પુત્ર સામાન્ય નહીં હોય, માતાના ઉદરની અંદર કનૈયાની કૃપાનું કવચ પહેરીને જગતની અંદર જન્મ ધારણ કરશે. આ જગતની અંદર જન્મીને જેને સાધના કરી, સાધક બન્યા, સિદ્ધ બન્યા, યોગી બન્યા, એવા તો અસંખ્ય દાખલાઓ છે ભક્તો. પણ 2 તત્વ એવા છે, 2 દિવ્ય જીવાત્માઓ એવા છે જેને માના ઉદરની અંદર પૂર્ણ જ્ઞાનના અધિકારી બની માતાના જ ઉદરની અંદર કેશવના દર્શન કરી અને જગતની અંદર જેને જન્મ ધારણ કર્યો. એક છે મહારાજ પરીક્ષિત અને એક છે યોગીઓના પરમ ગુરુ સુખદેવજી મહારાજ. આજ ભગવાન પિનાક પાણી શંકર થકી મહર્ષિ વેદવ્યાસને વરદાન મળ્યું. ભગવાન શિવ દ્રશ્ય થયા. સુત પુરાણી કહે છે કે હે ઋષિ મુનિઓ, સમય પછી સમય વ્યતીત થાય છે. મહર્ષિ વેદવ્યાસનો સંકલ્પ તો પૂરો થયો સાધનાને અંતે,
પણ સ્થિતિ એ સર્જાણી. આજ સરસ્વતી નદીને કિનારે રહેતા વેદવ્યાસ વિચારે ચડ્યા છે કે ભગવાન શિવજીએ તો વરદાન આપી દીધું, પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે, પણ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે કામિનીનો સ્વીકાર કરવો એ સહજ છે. અને ત્યારે ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજી વિચાર કરે કે જો હું ગ્રસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરું તો એ મારા માટે બંધનનું કારણ બને, અને ખરેખર જો બંધનનું કારણ બને તો મારા જેવા જ્ઞાની પુરુષો માટે સમાજ કાયમને માટે નામ લઈ નામ ઉલ્લેખ કરી અને ધિકાર કરે. અને ત્યારે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી એક તરફ પુત્રેષણા છે અને એક બાજુ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીના મનની અંદર ક્યાંક ગ્રહસ્થાશ્રમ મારા માટે બંધનનું કારણ ન બને. આ બંને દ્વિધાઓની વચ્ચે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય લઈ શકતા નથી. અને ત્યારે મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને પોતાના પિતા પરાશરનો પ્રસંગ યાદ આવે છે. જે રીતે પિતાનું અધઃપતન થયું હતું આવું જ પતનનું માધ્યમ હું ન બનું. ભૂલ થવી એ કોઈ નિંદનીય નથી, પણ થયેલી ભૂલ જ્યારે ફરીવાર થાય છે ત્યારે એ ભૂલ ખરેખર અપરાધ બને છે. ત્યારે આવો અપરાધ ન બને, અથવા તો એ ભૂલો પછી પરંપરા ન બને, એટલા માટે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી બહુ દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કરી, દૂરગામી બની આવનાર ભારતનો એ મુમુક્ષુ સમાજ, એ પ્રજા મારું નામ લઈને આંધળું અનુકરણ ન કરે, એટલા માટે વેદવ્યાસ સાવધાન બન્યા છે. સુત પુરાણી કહે છે કે હે ઋષિ મુનિઓ, આખિર કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે વેદવ્યાસની બુદ્ધિ ચોક્કસ નિર્ણય સુધી ન પહોંચી. એ સમયે બરોબર ઇન્દ્ર દ્વારા પ્રેરણા પામી અને ધરતી ઉપર ઉતરેલી એક દિવ્ય અપ્સરા જેનું નામ ઘૃતાચી હતું. એ ઘૃતાચી બરોબર શમ્યાપ્રાસ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીના આશ્રમમાં એને પ્રાંગણમાં પગ મૂક્યો, અને બરોબર તે જ સમયે લાવણ્ય યુક્ત સૌંદર્યનો જાણે રૂપનો અંબાર, જાણે ભગવાને પણ આ ઘૃતાચી ઉપર છૂટે હાથે જાણે સૌંદર્ય વેર્યું હોય ની શું. અને ત્યારે પ્રેમાળ સ્વભાવ, સંવેદનશીલ જેનું હૃદય, બુદ્ધિની તો સાક્ષાત પ્રતિમા, મધુરતા, કોમળતા, કમનીયતા, આ દેવાંશી રૂપ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીની સમક્ષ એણે ઘૃતાચીને જોઈ. મહર્ષિ વેદવ્યાસજી અનિમેષ નેત્રથી સ્થિર દ્રષ્ટિ કરીને જોઈ રહ્યા છે. જે સ્થિતિ પૂર્વે વિશ્વામિત્રએ મેનકાને જોઈ અને થઈ હતી, આ જ સ્થિતિ જ્ઞાનાવતાર મહર્ષિ વેદવ્યાસની બની છે. ઘૃતાચી એટલે સ્વર્ગની અપ્સરા, પણ આજ મૃત્યુ લોક ઉપર આવી છે, એટલે હવે નથી રહી એ સ્વર્ગની, તેમ નથી એ પાર્થિવ દેહ વાળી, એટલે ધરતી લોકની. જાણે આજ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીની એમ થાય જન્મ અને મૃત્યુનું કોઈ સમાન મિશ્રણ હોય તો જાણે સાક્ષાત ઘૃતાચી હતી. મહર્ષિ વેદવ્યાસ અપાર્થિવ આ શરીર અને લાવણ્ય અને શોભાને જોઈ મનની અંદર કેટલાય પ્રકારના સંકલ્પો સેવવા લાગ્યા છે. આખીર મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ મનની અંદર ઉઠતા સંકલ્પના તરંગોની અંદર સંયમનું, ધૈર્યનું દોરડું ઝાલી અને પોતાના મન ઉપર એને કંટ્રોલ કર્યો છે. પણ આખીર એ જ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને જ્યારે સાધના કરવા માટે મેરુ પર્વતના શિખરે ગયા અને દેવર્ષિ નારદજી જ્યારે મળ્યા, અને એ જ દેવર્ષિ નારદજીએ સ્વર્ગની અપ્સરા ઉર્વશી અને પુરરવાનો જે પ્રસંગ કયો હતો, આજ એ જ પ્રસંગ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને ફરીવાર ઘૃતાચીને જોતા એ પ્રસંગ યાદ આવ્યો છે. સુત પુરાણી શૌનક ઋષિઓને કહે કે હે ઋષિઓ, સુદ્યુમ્ને તુ દિવમ યાને રાજ્યમ ચક્રે પુરર્વા સગુણશ્ચ સ્વરૂપશ્ચ પુરંજન તત્પરઃ. સ્થિતિ એ સર્જાણી. સુદ્યુમ્ન રાજા, જે રાજા પોતાના પિતાના અક્ષરવાસ પછી પિતાની આપેલી એ ગાદીનું સંચાલન કરે, વેદ ધર્મનું પાલન કરે, યજ્ઞ કરે, પ્રજાનું પુત્રવત પાલન કરે,
સામ દામ દંડ ભેદ આ બધા જ ભેદોને જાણી અને દિવ્ય શાસન કરે આટલું નહીં, પણ રાજ્યની અંદર જીવતી એ પ્રજા એને સર્વ ધર્મ સ્વીકારવાનો પૂર્ણ આગ્રહ રાખી ધર્મનું પાલન કરાવે. પણ આખીર એમ કહેવાય એ ઉર્વશી બ્રહ્માજીના શ્રાપને લીધેથી ધરતી લોકો પર એને આવવું પડ્યું હતું. ધરતી લોકો પર આવવા પાછળનું કારણ બતાવવામાં આવ્યું. સમય વ્યતીત થતા એ જ પુરરવા અને ઉર્વશી લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાય છે. ઉર્વશીએ પુરરવા સાથે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાતા એને 3 શરતો મૂકવામાં આવી. દેવી ભાગવતની અંદર મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ લખ્યું છે. ઉર્વશીએ શરત મૂકી છે કે હું સ્વર્ગમાંથી આવી છું, મારી પાસે 2 ઘેટાઓ છે, એને તમારે પુત્રની જેમ પાળવા પડશે, એનું રક્ષણ કરવું પડશે. આ પહેલી મારી શરત છે. અને બીજી મારી શરત છે, હું ખોરાકની અંદર ઘી સિવાય અન્ય કોઈ પદાર્થનો કે વસ્તુનો ક્યારેય સ્વીકાર કરતી નથી. ત્રીજી શરત ઉર્વશીએ પુરરવાને બતાવી. આ 3 શરતો મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ ભાગવતમાં કીધી. આખીર સમય ઘણો બધો વ્યતીત થયો. પુરરવા રાજા ઉર્વશીના દેવાંશી રૂપને જોઈ, રૂપ અને કામનો જેને અત્યધિક ગર્વ છે એના રૂપમાં મોહિત થયેલો પુરરવા રાજા વર્ષો સુધી એની સાથે સમય વ્યતીત કરે. આખીર ઉર્વશીથી એક નાનો એવો અપરાધ થયો હતો. એ અપરાધ એટલો જ હતો કે સ્વર્ગની અંદર જ્યારે નૃત્ય ગાન ચાલે છે અને એ વખતે શબ્દના ઉચ્ચારણની અંદર અશુદ્ધિનું ઉચ્ચારણ થાય છે. આ અશુદ્ધિ ઉચ્ચારણને લીધેથી આખીર સ્વયં બ્રહ્માજીએ એ ઉર્વશીને શ્રાપ આપ્યો છે, જા તારે મૃત્યુ લોકની અંદર જન્મ ધારણ કરીને રહેવું પડશે. આજ બ્રહ્માના શાપના નિવારણ માટે ઉર્વશી મૃત્યુ લોકમાં આવી પુરરવાને જોઈ અને પુરરવાના રૂપથી મોહાંત બની છે. ઘણો સમય વ્યતીત થયો. સમય પછી સમય જતા અહીંયા સુત પુરાણી કહે છે કે હે રાજા, સ્વર્ગની અંદર રહેલો દેવરાજ ઇન્દ્ર એ ગંધર્વોને બોલાવીને કહ્યું, હે ગંધર્વો, આ મારો નૃત્યનો જે સભામંડપ છે એ મને શૂન્ય લાગે છે, કારણ ઘણા સમયથી ઉર્વશી આ સ્વર્ગની અંદર નથી. ઉર્વશીનું નૃત્ય દેવરાજ ઇન્દ્રને કાયમને માટે મનને રંજન આપનારું હતું. આખીર દેવરાજ ઇન્દ્રએ 2 ગંધર્વ જેનું નામ વિશ્વાસુ અને બીજો ગંધર્વ જેનું નામ પ્રસૂતિ હતું, આ બંને ગંધર્વોને આજ્ઞા કરી કે તમે જાઓ મૃત્યુ લોક ઉપર, ત્યાં જઈ અને ઉર્વશીને લઈને આવો. બંને ગંધર્વોએ દેવરાજ ઇન્દ્રને કહ્યું, ઇન્દ્ર, આ ઉર્વશીને તો બ્રહ્માનો શ્રાપ છે, એને મૃત્યુ લોકમાંથી સ્વર્ગમાં કેમ લાવી? દેવરાજ ઇન્દ્રએ ઉર્વશીને સ્વર્ગની અંદર લાવવા માટેના જે પુરરવા સાથે 3 કન્ડિશનોથી લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાઈ હતી, આખીર પુરરવાએ જો 3 શરતોમાંથી કોઈ પણ શરતનો જો ભંગ કરે તો ઉર્વશી પુરરવાને છોડીને ફરીવાર સ્વર્ગની અંદર આવતી રહી. દેવરાજ ઇન્દ્રએ એમ કહેવાય છે વિશ્વાસુ અને પ્રભુતિને બંનેને કહ્યું, જાઓ, જે ઉર્વશી 2 ઘેટાઓને લઈને ગઈ છે એની તમે ચોરી કરી અને સ્વર્ગમાં લઈને આવજો. આખીર સમય જતા રાત્રિનો સમય છે. દેવરાજ ઇન્દ્ર દ્વારા બંને ગંધર્વો એમ કહેવાય એમની નગરીની અંદર એને પ્રવેશ કર્યો છે અને પ્રવેશ કરતાની સાથે જ એકાંત અને અવકાશ જોઈ અને જે ઉર્વશી ઘેટાઓને લઈને આવી હતી એ બંને ગંધર્વો ચોરી કરીને લઈને આકાશ માર્ગે વિદાય થયા. ઘેટાના મોઢામાંથી રુદનનો અવાજ નીકળ્યો, આખીર ઉર્વશીએ સાંભળ્યો છે. સાંભળતાની સાથે જ જાગી ગઈને જોયું તો જેને પ્રાણ કરતા એ અત્યધિક પ્યારા હતા એ ઘેટાઓ ન મળ્યા. પુરરવાને ધિક્કારવા લાગી, તારા જેવા જગતમાં કોઈ નામર્દ નથી, તું પોતાની જાતને શૂરવીર કહી અને સંબોધજો, પણ આ સામાન્ય 2 પશુનું તું રક્ષણ ન કરી શકો. તારી શક્તિને, તારા શૌર્યને, તારા રાજ સિંહાસનને ધિક્કાર છે.
ઉર્વશીના મોઢામાંથી આ તિરસ્કારયુક્ત શબ્દ જ્યારે એ પુરરવાઈએ સાંભળ્યા અને એ જ સમયે બંને ઘેટાઓને બચાવવા માટે ઓઢેલ શાલનો ત્યાગ કરી અને આકાશ માર્ગે ગતિ કરીને એ જ વખતે દેવરાજ ઇન્દ્ર ચાલે છે. આકાશની અંદર વીજળીનો ચમકાર થયો અને એમ કહેવાય છે વસ્ત્ર રહિત અવસ્થામાં એ ઉર્વશીએ પુરરવાને જોઈ લીધો. આખીર ગંધર્વોને એમ થયું આપણું કામ થઈ ચૂક્યું છે. બંને ઘેટાઓને છોડીને ગંધર્વો સ્વર્ગ તરફ વિદાય થયા. આ બાજુ પુરરવા એ બંને ઘેટાઓને લઈને જ્યાં પોતાના રાજભવનમાં આવે તો ઉર્વશી ત્યાં હાજર નથી, કારણ કે બે શરતનો ભંગ થયો હતો. વસ્ત્ર રહિત અવસ્થામાં વીજળીના ચમકારમાં ઉર્વશીએ એ પુરરવાને જોઈ લીધો અને એ બંને ઘેટાઓની ચોરી પણ થઈ ચૂકી હતી. આખીર સુત પુરાણી શૌનક ઇત્યાદિ ઋષિમુનિઓને કહે કે હે ઋષિઓ, પુરરવા બહુ દુઃખી થયો. રાજ્યનો ત્યાગ કરી જંગલમાં જઈ અને ઉર્વશીના વિયોગની અંદર દિવસો વ્યતીત કરે. આ પ્રસંગ મેરુ પર્વતના શિખર ઉપર સ્વયં દેવર્ષિ નારદજીએ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને સાધનાની શરૂઆત પહેલા કીધો તો આ પ્રસંગ વેદવ્યાસજીને યાદ આવ્યો છે. કદાચ રખે પુરરવા જેવી મારી સ્થિતિ ન થાય, આવી જ રીતે ભ્રાંતિની જો ભોગળો નહીં ભાંગે ને ભવાટવીની અંદર અનંત ભવ સુધી જો ભટકવું પડશે તો કદાચ પુત્રેષણાને લીધેથી હું ગ્રસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરું અને એ જ પુત્રેષણાના અંધમાં પાગલ ભલેલો જ્ઞાનનો અવતાર વેદવ્યાસ જો માનવ જન્મારો ખોઈ નાખે તો દેવતાઓને દુર્લભ આવો દેહ મારો વ્યર્થ જશે. સમાજ ટીકા કરશે. આટલું જ નહીં કે મહર્ષિ વેદવ્યાસ જેવો જ્ઞાની પુરુષે પણ આ માર્ગનું અનુસરણ કર્યું. આખી પાછળ અંધ પરંપરા મારું જ માધ્યમ ન બને એટલા માટે મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને એમ થયું માનવ જન્મારો ગ્રહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર કરી અને મારે વ્યર્થ નથી ગુમાવવો. કારણ જે માનવ દેહની સ્પૃહા માટે સદાયને માટે અમૃતનું પાન કરનાર દેવાધિપતિ ઇન્દ્ર વગેરે દેવતા હોય ભગવાન પાસે જઈને એમ કહે હે ભગવાન, અમે ખૂબ સત્કર્મ કર્યા, યજ્ઞો કર્યા, દાન અને પુણ્યો કર્યા, જેના ફળ સ્વરૂપે અમને આવું અમૃતનું પાન મળ્યું, આવું સ્વર્ગ મળ્યું, અને છતાંય જ્યારે એ જ પુણ્યો એ જ કરેલા સત્કર્મના સુકૃતો જ્યારે પૂર્ણ થાય ત્યારે ફરીવાર પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, ફરીવાર ક્ષિણ્ય પુણ્ય મરતે લોકમ વિશંતિ, એ પુણ્ય ક્ષીણ થતા પૂરા થતા ફરીવાર અમારે જગતની અંદર જન્મ ધારણ કરવો પડે. અને ત્યારે યાદ રહે માનવ દેહની એક એક ક્ષણ વ્યર્થ ન જાય. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંત સદગુરુ અવિનાશાનંદ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ક્યારેક ક્યારેક તો ભક્તો તમને આશ્ચર્ય થાય, ગઢપુરની અંદર રહ્યા હોય ને અચાનક યાદ આવે, બેઠા થાય અને તુરંત કોઈ લૈયાને બોલાવીને કાગળ લખાવે, લાવો અમારે ભરતખંડની મહત્તાના કાગળો લખવા છે. કાગળ લખાવે એટલું નહીં, ગામડે ગામડે પહોંચાડે. રખે ને જોજો આવો સરસ મજાનો માનવ દેહ મળ્યો છે અને આવો દિવ્ય માનવ દેહ દેવતાઓને દુર્લભ વ્યર્થ ન જતો રહે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, કેટલી વાર કાગળો લખી લખી પોતાના ભક્તોને સાવધાન કર્યા. જાઓ વચનામૃતમાં ભૂગોળ અને ખગોળનું વચનામૃત. અને ત્યારે સદગુરુ અવિનાશાનંદ સ્વામીએ બહુ સુંદર મજાનું કીર્તનની અંદર માનવ દેહની દુર્લભતાના દર્શન કરાવ્યા. વારંવાર મનુષ્ય તન નાવે, વારંવાર મનુષ્ય તન નાવે. હે જીવાત્મા, વારંવાર, એક વાર નહીં અનેક વાર આ જીવ ભવાટવીમાં ભટકો છે, પણ માનવનો દેહ એને ક્યારેક જ મળ્યો છે. અને ત્યારે આજે માનવ દેહ ભારતની ભૂખંડની આ ધરાની અંદર એ સામાન્ય વ્યક્તિઓને નથી મળતો ભક્તો. અને ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ ધરતી ઉપર આવ્યા, 29 વર્ષ રહ્યા
એક બે સંતને લઈ નહીં, 500 પરમહંસોની ભગવી ફૌજને લઈને આવ્યા. ગામડે ગામડે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ ભરતખંડની મહત્તાના દર્શન માટે સંતોને મોકલ્યા. આટલું જ નહીં, આ કચ્છની ધીંગી ધરતીને આરાધન કરવા માટે, મોક્ષનો માર્ગ આપવા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને નરનારાયણ દેવને પોતાના હાથે સ્થાપીને આપ્યા છે. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરીને ગયા છે, આ દેવના કોઈ દર્શન કરશે મારા દર્શનનું ફળ પામશે. આ દેવનું કોઈ અર્ચન કે પૂજન કરશે મારા અર્ચન પૂજનનો અધિકારી બનશે. આ દેવનું દર્શન કરનાર, ચાહે એ સાધુ હોય કે ભગવાનનો ભક્ત હોય, એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે મારો ભક્ત છે. અને એટલે શિક્ષાપત્રીના એક એક શ્લોકે સ્વામિનારાયણ ભગવાને અમારા આશ્રિતોએ, અમારા ભક્તોએ વારંવાર ભગવાન સાથે જોડાયેલો ભક્ત સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે મારો છે. અને ત્યારે આ ભરતખંડની અંદર માનવ દેહ મળવો એ દુર્લભ છે. અને ત્યારે સદગુરુ અવિનાશાનંદ સ્વામી કહે છે, વારંવાર મનુષ્ય તન નાવે, વારંવાર મનુષ્ય તન નાવે, જ્ઞાન વિના તું વ્યર્થ ગુમાવે, જ્ઞાન વિના તું વ્યર્થ ગુમાવે, વારંવાર મનુષ્ય તન નાવે, વારંવાર મનુષ્ય તન નાવે. चिंतामणिमय मनुष्य देह, अधिक पुण्यवंत प्राणी पावे. चिंतामणिमय मनुष्य तनु देह, अधिक पुण्यवंत प्राणी पावे. भरतखंडनी भूमिका भारी योग, भरतखंडनी भूमिका भारी યોગ, અમૂલ્ય પરિણય આવે. જીવડા મનુષ્ય તન નહીં આવે. ઓ વારંવાર મનુષ્ય તન નાવે, વારંવાર મનુષ્ય તન નાવે. સદગુરુ અવિનાશાનંદ સ્વામી કહે, ચિંતામણી તુલ્ય દેહ મનુષ્યનો મૂઢ મતિ એને જાણી ન શકે. અને ત્યારે સુત પુરાણી શૌનક ઇત્યાદિક ઋષિ મુનિઓને કહે છે કે હે ઋષિ મુનિઓ, આજ સ્વયં મહર્ષિ વેદવ્યાસજી આ પ્રસંગને યાદ કર્યા પછી એની મનોવ્યથા કંઈક અલગ અનુભવાણી છે. અને ત્યારે મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ ઉર્વશી ને પુરરવાનો પ્રસંગને યાદ કર્યો. અને ત્યારબાદ દ્રષ્ટવા તામસિતા પાંગી વ્યાસ ચિંતા પરો ભવત, કિમ કરો નમે યોગ્યમ દેવ કન્યામ અપ્સરાહા. શૌનક ઇત્યાદિક ઋષિમુનિઓ કહે છે કે હે ઋષિઓ, ત્યારબાદ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ શું કર્યું, આપ કૃપા કરી અને કથા અમને કહો. સુત પુરાણી ઋષિ મુનિઓને કહે છે કે હે ઋષિઓ, આખીર મહર્ષિ વેદવ્યાસજી ચિંતિત બન્યા છે. દેવાંશી રૂપ એક ઘૃતાચીનું જોયું અને પોતાની પાસે પુત્રની ઈચ્છા તો ઉગ્ર ને વ્યગ્ર બની હતી, પણ અરણી રૂપી સ્ત્રી તો છે નહીં. પ્રતિદિન જે યજ્ઞ કુંડની અંદર સ્વાહા સ્વાહા કહીને આહુતિઓ આપે છે, એની પાસે અગ્નિને ઉત્પન્ન કરવાની અરણી તો હતી. અને એ વખતે
અગ્નિનું મંથન કરવા જાય. અગ્નિ મંથન કરતા એ વખતે ઘૃતાચી ત્યાંથી નીકળે છે. મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ જોયું, મન ઉપર બહુ સંયમ રાખ્યો. આખીર મહર્ષિ વેદવ્યાસજીનું શુક્ર સ્ખલિત થાય છે અને જોત જોતામાં સુત પુરાણી શૌનક ઇત્યાદિ ઋષિઓને કહે, જ્ઞાનાવતાર મહર્ષિ વેદવ્યાસજીનું શુક્ર સ્ખલિત થતા એમાંથી દિવ્ય પુત્રનો જન્મ થયો અને એ જ સમયે જેની અગ્નિ જેવી શિખાઓ હતી, દૈદીપ્યમાન સ્વરૂપ હતું, સાક્ષાત ભગવાન શિવજીનું વરદાનની કૃપાનું કારણ હતું. આજાન બાહુ 16 વર્ષની કિશોર અવસ્થા, જાણે મસ્તક ઉપર રહેલી એ વાળની અલકાવલીઓ જાણે મુખારબિંદુ પર નૃત્ય કરતી હોય, આવા સુંદર મજાના યોગીઓના પરમ ગુરુ ભગવાન શિવના વરદાન રૂપ પુત્રની પ્રાપ્તિ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને થઈ. પરંતુ એનું વર્ણન દેવી ભાગવતની અંદર એ વ્યાસ પુત્ર કેવા છે એનું બહુ સુંદર અને શબ્દશઃ વર્ણન કર્યું છે. ત્યારે જન્મતાની સાથે જ જેમની અવસ્થા કિશોર અવસ્થા કહેતા 16 વર્ષની છે અને ત્યારે સુખદેવજીને જાત કર્માદિક સંસ્કારોથી સંપન્ન કરવામાં આવ્યા છે. આકાશની અંદર દુદંભીઓના નાદ વાગ્યા છે. નારદ, વિશ્વાસુ, તુંબરુ, ગંધર્વો આવી અને હર્ષથી આનંદિત બની આકાશમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી છે. અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી. દેવ કન્યાઓએ બહુ નાચગાન કર્યા. સુત પુરાણી ઋષિ મુનિઓને કહે કે હે ઋષિ મુનિઓ, એને મૃગચર્મ આપવામાં આવ્યું, પલાશનો દંડ આપ્યો છે અને આખીર ઘૃતાચી શર્મિંદી બની પોપટીનું રૂપ લઈ, પોપટનું રૂપ લઈ અને ત્યાંથી નીકળી હતી. રખેન ભગવાન વેદવ્યાસજી મને શ્રાપ ન આપી દે. વ્યાસ મુનિના શ્રાપથી ભયભીત બનેલી ઘૃતાચીએ પોપટીનું રૂપ લીધું તો માટે જે પુત્રનો જન્મ થયો એનું સુખદેવ પાડવામાં આવ્યું અને દેવતાઓએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી અને ભગવાન શિવના વરદાન સ્વરૂપ સુખદેવજીના નામનો જય જયકાર કર્યો છે. બોલો સુખદેવજી મહારાજ. જેની તરુણ અવસ્થા છે, દેવતાઓના પરમ ગુરુ બૃહસ્પતિજી પાસે સુખદેવજીને મોકલ્યા. વિદ્યા ગુરુના રૂપમાં એનો સ્વીકાર કર્યો. ટૂંક સમયની અંદર તમામ વિદ્યાઓને હૃદયસ્થ કરી શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું. શાસ્ત્ર અધ્યયનને અંતે સુખદેવજી મહારાજ વેદવ્યાસજી કહેતા પોતાના પિતાના આશ્રમે આવે છે. પિતાના આશ્રમે આવી અને પિતાએ આખીર પુત્ર દર્શનથી તૃપ્તિનો અનુભવ કરે. સુખદેવજીની ઉંમર લાયક જાણી અને લગ્ન માટે પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. આખીર સુખદેવજી મહારાજને લગ્ન કરવા માટે એમના પિતા મહર્ષિ વેદવ્યાસજી વારંવાર આગ્રહ કરે છે, બેટા તું ગ્રસ્થાશ્રમની અંદર જોડા. અને એ વખતે સુખદેવજી ઇનકાર કર્યો, નહીં પિતા, જે રીતે આપ બંધાવા નહોતા માંગતા એ જ રીતે આવો સુંદર મજાનો માનવ દેહ મળ્યા પછી આ દેહથી જગતની કોઈ પણ આસક્તિથી હું બંધાવા નથી માંગતો. આખીર વેદવ્યાસજી બહુ આગ્રહ કર્યો છે અને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે પોતાના પિતાની સાથે જે ચર્ચાઓ કરી, પિતાના પ્રશ્નના જે ઉત્તરો આપ્યા છે. પિતા, આ જગતની અંદર જીવાત્માને વારંવાર જન્મ અને મરણની અંદર લઈ જનાર કોઈ જો કોઈ હોય તો એ કરેલા કર્મનું બંધન છે. પરંતુ એ કર્મને ઉત્પત્તિ થવાનું, એને ઉત્પન્ન થવાનું જો કોઈ માધ્યમ હોય તો પદ્મ પુરાણની અંદર બતાવ્યું છે, પિતા ન જાતુ કામ કામાનામ ઉપભોગે ન સામ્યથી હવિષા કૃષ્ણ વર્તમેવ ભૂય એવાભિવર્ધતે. પિતા, જેમ ઘી હોમતાની સાથે અગ્નિ વધારે પ્રજ્વલિત થાય છે એમ આશાઓ અપેક્ષાઓ પૂર્ણ થતા માણસના મનની ઈચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓ દિવસે ને દિવસે ડગલે ને પગલે વૃદ્ધિને પામે છે. અને ત્યારે જન્મ અને મૃત્યુના મૂળમાં જો કોઈ કારણ હોય
તો કર્મ પ્રત્યેની વાસના છે. અને ત્યારે વૈદિક ગ્રંથોની અંદર એક સુંદર મજાનું રૂપક આપવામાં આવ્યું છે કે હે પિતા, મનના પ્રવાહને સ્થિર કરવા માટેનું સર્વોત્તમ અને શ્રેષ્ઠ જો કોઈ સાધન હોય તો પિતા એ વૈરાગ્ય છે. અને એ વૈરાગ્ય માટે વૈરાગ્ય મૂર્તિ સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પોતાના કીર્તનોની અંદર બહુ સુંદર મજાનું, જેમ વૈરાગ્ય શતકની અંદર વૈરાગ્યનું પ્રતિપાદન કર્યું, એમ સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ વૈરાગ્ય માટે એટલું જ કીધું, ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ્ય વિના. વૈરાગ્ય ખરો, વૈરાગ્ય એ પાત્ર છે, પરબ્રહ્મ પ્રાપ્તિનું સાધન ખરું, પણ એ સાધનને, એ સાધનાના માર્ગની અંદર જીવાત્માને વૈરાગ્યને અખંડ ટકાવી રાખવા માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે ત્યાગની જરૂર પડે. ત્યાગ વૈરાગ વગર વૈરાગ્ય ક્યારેય નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે ટકી નથી શકતો. આ પદાર્થની જે ઈચ્છાઓ છે, એ ઈચ્છાઓનો જ્યાં સુધી ત્યાગ ન કરવામાં આવે, બહારથી નહીં આંતરિક, ત્યાં સુધી યાદ રાખજો વૈરાગ્ય ક્યારેય નથી ટકી શકતો. માટે જગતના હરેક પદાર્થનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ જાય. સાચું શું છે, ત્યાગવા યોગ્ય શું છે, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું છે, આ સાચા જ્ઞાનની અનુભૂતિ થયા પછી વૈરાગ્ય આપોઆપ પ્રજ્વલિત થાય છે. પિતાજી, લોહ સાંકળના બંધનથી બંધાયેલો વ્યક્તિ ક્યારેય મુક્ત બની શકતો નથી. પરંતુ ભૌતિક જગતની અંદર પદાર્થનું જે બંધન થયું છે, ચાહે એ દોરડું હોય, ચાહે એ લોખંડ હોય, પણ પિતા, એ પદાર્થ તો દેખાય છે, તો પદાર્થ છે તો એની સામે એ પદાર્થને તોડવા માટેના સાધનો છે સમાજમાં. લોખંડની જંજીરથી બંધાયેલી એ લોખંડની એ સાંકળને તોડવા માટે જગતમાં કેટલાય સાધનો છે, પણ પિતા, આંતરિક વૃત્તિઓથી, આંતરિક આશાઓ અને અપેક્ષાઓથી બંધાયેલા એ જીવાત્માને અને આવી અપેક્ષાઓની દોરડાઓને તોડવા માટેના કોઈ સાધનો જગતની અંદર નથી. અને એના માટે વૈરાગ્ય રૂપી શસ્ત્ર છે. પિતા, વેદ ઉપનિષદ એનો અભ્યાસ દેવગુરુ બૃહસ્પતિજી પાસેથી કર્યો છે. વેદોના સ્તોત્રોને મેં કંઠસ્થ કર્યા છે, પરંતુ મને એમ થાય, સ્વયં દેવગુરુ બૃહસ્પતિએ જો ગ્રહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો તો પછી સ્વયં અપી પતિતો ભવાબ્ધિ પૂરે કથમિવ મોચયિતુ પ્રપન્ન જીવાન. જે સ્વયં બંધાયેલ છે એ મને કઈ રીતે મુક્ત કરી શકે? અને ત્યારે સુખદેવજી કહે છે, પિતા વેદવ્યાસ, મને બૃહસ્પતિની સ્થિતિ જોઈ અને મને એના ઉપર દયાનો જન્મ થાય છે. આખીર આવો સુંદર મજાનો દુર્લભ માનવ દેહ સંસારના ક્ષણિક સુખોમાં હું વ્યતીત કરવા નથી માંગતો. જીવાત્મા અજ્ઞાનને લીધેથી અનંત જન્મો જૂના અજ્ઞાનના અંધકારથી સત્યનું જ્ઞાન એને યથા સમય નથી થતું. આ અભાવને લીધેથી જીવ ભવાટીમાં જ ભટકે છે. અને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે પોતાના પિતા પાસે પ્રશ્નો કર્યા છે. પિતા, મને એ બતાવો, હું મારી જાતને પ્રશ્ન પૂછું, કસ્ત્વમ કોહમ કુતઃ આયાત કો મે જનની કો મે તાતઃ. જન્મથી લઈ સમજણા થઈ ત્યારથી લઈ અને મરીએ ત્યાં સુધી આખા જગતના જીવોને પૂછીએ, તું કોણ છો, તારો પરિચય, પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોરસેલ્ફ. પણ અહીંયા તો મહર્ષિ વેદવ્યાસજી એમ કહે છે, કસ્ત્વમ કોહમ કુતઃ આયાત, હું કોણ છું. ક્યારેક જગતને પૂછનારા જીવાત્મા હોય પોતાની જાતને પ્રશ્ન પૂછવા, હું કોણ છું, તું કોણ છો, એમ તો લાખો વાર પૂછ્યું છે, પણ આત્મા તરફ આંગળી ચીંધીને ક્યારેક સુખદેવજી કે પૂછજો, કસ્ત્વમ કોહમ, હું કોણ છું, મારો જન્મ શેના માટે જન્મ થયો, જન્મનું જો કારણ હશે તો કાંઈક કાર્ય ક્યાંક છુપાયેલું હશે. મારો જન્મ થયો તો જન્મની પાછળ કંઈક તો કાર્ય કે કારણ કામ કરતું હશે. જન્મ થયો તો શા માટે જન્મ થયો? વળી સુખદેવજી કહે છે, મારો આવવાનું કારણ શું?
જો ઈશ્વરે મને આ ધરતી ઉપર આવો દેહ આપીને મોકલ્યો છે, તો ઈશ્વરની સર્વોત્તમ જો કોઈ આકૃતિ હોય, ઈશ્વરની કોઈ સર્વોત્તમ જો કોઈ એ ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ પદાર્થ હોય, તો આ માનવનો દેહ છે. આવો શ્રેષ્ઠ માનવ બનાવવા પાછળ ઈશ્વરનો કંઈક અભિગમ તો હશે ને. કામી જનની આખીર કોણ માં કોણ પિતા. આખીર સુખદેવજી છેલ્લો પ્રશ્ન પોતાના પિતા વેદવ્યાસજીને પૂછ્યો છે કે પિતા, મને એ બતાવો, આ શરીરનો નાશ થઈ જશે, હું પછી ક્યાં જઈશ એ મને ખબર નથી. અને એટલા માટે સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાની વાતોમાં લખ્યું છે કે આપણે 100 વર્ષ પહેલા હતા નહીં અને 100 વર્ષ પછી પણ આપણે હશું નહીં. વચનામૃતમાં આ જ વાતને ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ કીધું છે કે જેમ કોઈ માણસ દરજી પાસે જઈ અને જભ્ભો સીવડાવે અને ત્યારે એ અજ્ઞાનને લીધે, અબુદ્ધતાને લીધેથી એ માણસ એમ કે આ દરજી મારો બાપ છે, કેમ એને ડગલો સીવી દીધો, એ દર્જણ મારી માં છે. તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે અજ્ઞાન કહેવાય. કારણ આ ડગલો દેહરૂપી શરીરનો ડગલો કે જભ્ભો ક્યારેક બ્રાહ્મણ થકી મળ્યો, ક્યારેક ક્ષત્રિય થકી મળ્યો, ક્યારેક વૈશ્ય થકી, તો ક્યારેક શુદ્ર થકી. અને ત્યારે પિતા, મને એ બતાવો, આ દેહની અંદર કેટલો સમય રહેવું છે, કેટલા વર્ષો સુધી રહેશું, એનું જ્ઞાન તમને કે મને કોઈને નથી. તો પિતા, મને એ બતાવો, જેના જિંદગીની કોઈ નિશ્ચિત અવધિ નથી. અને દેવી ભાગવતમાં એમ લખ્યું ભક્તો કે જેમ રાત્રિનો સમય થાય, બ્રહ્મ મુહૂર્ત થાય અને ધરતી જાણે લીલી ચાદર ઓઢી અને પથ્થરનું બનીને પથરાયેલી હોય, ઝાકળના બિંદુ આવે અને વનસ્પતિના પાંદડાના અગ્રભાગ ઉપર એ જળના બુંદ જામેલા હોય, પરંતુ એ ઝાકળની જિંદગી કેટલા સમયની છે મને બતાવો. ઝાકળના જિંદગીની અવધિ કેટલી? અને ત્યારે શાસ્ત્રકારો અને ચિંતકો એટલું જ કીધું છે, ઝાકળના એ બુંદની જિંદગી એટલી જ છે, જ્યાં સુધી પવનની લહેર આવી નથી ત્યાં સુધી ઝાકળનું બિંદુ પ્રણ ઉપર રમતું રહેશે. પણ જ્યારે એક પવનની લહેર આવશે, ક્યારે ધરાશયી થઈ જશે કોઈને ખબર નહીં પડે. એમાં પંચભૂતના પિંડ ઉપર આ જીવાત્મા ઝાકળના બિંદુની જેમ રહેલો છે. ક્યારે એ કાળની એકાદ લહેર આવશે અને ક્યારે એ સ્મશાનની અંદર સળગી રાખ બનીને જગતના ચોકમાં વિખાઈ જશે, કોઈને ખબર નથી. આજે સ્વયં સુખદેવજી મહારાજ યોગીઓના ગુરુને, એક બાજુ જ્ઞાનનો અવતાર વેદવ્યાસજી બંને, એક બાજુ વેદવ્યાસ સંસાર સ્વીકારવા માટે વારંવાર આગ્રહ કરે છે, ત્યારે સુખદેવજી એટલું જ કહ્યું, પિતા, મને આ ગ્રહ રૂપ લાગે છે, મને બંધન લાગે છે. ત્યારે વેદવ્યાસજીએ જવાબ આપ્યો, સુખદેવ, ગ્રસ્થાશ્રમ એ સર્વોત્તમ ધર્મ છે. અને એ વખતે વેદવ્યાસજીએ પૂર્વના ઋષિમુનિઓ વશિષ્ઠને યાદ કર્યા, વિશ્વામિત્રને યાદ કર્યા છે, જેને દિવ્ય દાંપત્યના સહારે ગ્રહસ્થાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરી અને મોક્ષ માર્ગના અધિકારીઓ બનાતા એ પ્રસંગો વેદવ્યાસજીએ સુખદેવજીને કીધા છે. સુખદેવ, સારા સારા યોગીઓ, તપસ્વીઓ જતી હોય, આવા પવિત્રો ગ્રહસ્થોના ઘરે જઈ અન્ન માગી ભિક્ષા કરી અને પોતાની જાતને ધન્યતાનો અનુભવ કરે છે. આખીર સુખદેવજી કહે છે, પિતા, આપ વાત કહો છો એ વાતમાં મને વિશ્વાસ બેસતો નથી. હું તો કોક એવા સદગુરુને શરણે જવા માંગુ છું કે જે સદગુરુના સાનિધ્યમાં જતા ભવબંધનના આવાગમનો તૂટી જાય, આધિ વ્યાધિની ઉપાધિઓ શમી જાય, સંત સમાગમને લીધેથી પરમ વિશ્રાંતિની અનુભૂતિ થાય, આવા કોઈ સદગુરુ મને સંત બતાવો. અને ત્યારે સુત પુરાણી, શૌનક ઇત્યાદિક ઋષિમુનિઓને કહે છે કે હે ઋષિમુનિઓ, મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને સુખદેવજી એટલું જ કીધું, પિતા, આ જગતના બંધનમાંથી છૂટવા માટે પાત્રે પ્રભુતા પ્રગટે. જો જીવાત્મા પાત્ર બની જાય, યોગ્ય બની જાય, લાયક બની જાય, તો એને કોઈ યોગ્ય સદગુરુની જો પ્રાપ્તિ થઈ જાય
તો ત્યાગ અને વૈરાગ્યના માધ્યમથી એના જીવનની અંદર મુમુક્ષુતાનો જન્મ થાય. મુમુક્ષુતાનો અર્થ બતાવ્યો છે, જે માણસને ધનની ભૂખ લાગે, જેમ અન્નની ભૂખ લાગે, જેમ પુત્રની પ્રતિષ્ઠાની ભૂખ લાગે, એમ જેને મોક્ષની ભૂખ લાગે એનું નામ મુમુક્ષુતા છે. જેને ભગવાનની ભક્તિની ભૂખ લાગે એને પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન એ ભક્તિનો માર્ગ કીધો છે. ભક્ત ભક્તિ કરી શકે, મુમુક્ષુ મોક્ષ મેળવી શકે, જ્ઞાની જ્ઞાન મેળવી શકે. અને ત્યારે હે પિતા, મને કોઈક એવા સદગુરુ બતાવો. ગુરુ કોણ? તો કે જેમ સૂર્યના પ્રખર કિરણોથી ધરતી તપે છે, તામ્રવર્ણી બને છે, અને ત્યારે વૈશાખ મહિનાની અંદર જાણે ધરતી આગ ઓકતી હોય, અને બરોબર રાત્રિના સમયે ભગવાન ચંદ્ર નારાયણ પૂર્વ દિશામાંથી ઉદય થઈ અને ધરતી દિવસ દરમિયાન જે તપી હોય એ જ ધરતીને અમૃતનો સ્રાવ કરી વરસાદ વરસાવી અને તૃપ્ત થયેલી ધરતીને જેમ ચંદ્ર શીતળતા આપે છે, એમ સંસારના તાપથી, સંતાપથી, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિના એ ત્રિવિધ દાવાનળથી જ્યારે શિષ્યનું હૃદય સંતપ્ત બને છે, ઉદ્વિગ્ન બને છે, ત્યારે સદગુરુ સંત પોતાની સાધનાના સહારે ઈષ્ટદેવની પરમ કૃપાથી શિષ્યનું હિત ચાહી અને શિષ્યને મોક્ષના માર્ગે લઈ જાય છે. અને એટલી જ તુલસીદાસજી કહે છે, પારસ મણિયરુ સંત में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आप સમાન. સદગુરુ સંત માટે શાસ્ત્રો અને સંતોએ એમ કહ્યું છે કે કદાચ સદગુરુના એ સાધનાની શક્તિનો પ્રભાવ ભક્તો એટલો બધો છે, એમને પારસમણી કરતાય, કામધેનુ ગાય કરતાય શ્રેષ્ઠ બતાવ્યા છે. કારણ પારસમણીની અંદર એ તાકાત છે, એને લોખંડની સાથે સ્પર્શ કરાવો, લોખંડ પણ સુવર્ણ બની જાય. પણ યાદ રાખજો, પારસમણીમાં લોખંડને સુવર્ણ બનાવવાની તાકાત છે, પણ બીજી વાર એ જ સુવર્ણને તમે પારસમણી સાથે સ્પર્શ કરો તો એ લોખંડ ન બનાવી શકે. સંતમાં અને પારસમણીમાં આટલો ફરક છે કે સંસારના તાપથી સળગતા એ જીવ ગમે તેવો હોય, સમાજથી તરછોડાયેલો હોય, અજ્ઞાની હોય, અબુદ્ધ હોય, જેને કોઈ ભાન કે જ્ઞાન ન હોય, અને છતાંય સદગુરુ સંતની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો વહ લોહા કંચન કરે, લોઢાને સોનું બનાવી દે. પણ સદગુરુ તો વહ કરે આપ સમાન, પોતાના જેવો પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રિય લાગે એવો તો સદગુરુ સંત બનાવી શકે. માટે હે પિતા, ગ્રસ્તાશ્રમના ધર્મની વિટમણાઓમાં ન ભટકતા મારે તો સદગુરુ સંતના સાનિધ્યમાં જવું છે. ને એ વખતે એમ કહેવાય, સ્વયં મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ જનક મહારાજ પાસે સુખદેવજીને મોકલવા માટે ઈશારો કરે છે, પરંતુ જતા જતા પોતે જે ભણેલું, પોતે જે બ્રહ્મા થકી, દેવર્ષિ નારદ થકી જે હૃદયસ્થ કરેલું શ્રીમદ દેવી ભાગવતનું દિવ્ય જ્ઞાન એ પોતાના પુત્ર સુખદેવજીને આપવા માટે વેદવ્યાસજી ઉદ્યત થયા. હે સુખદેવ, તું દેવી ભાગવત કથા એને હૃદયસ્થ કર. આજથી પૃથ્વીના પ્રલયને અંતે વડલાના નાના એવા પાંદડાની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ સૂતા છે. સૂતેલા ભગવાન વિષ્ણુ પોતાના ચરણનો અંગૂઠો બે હાથથી પકડીને પોતાના મુખમાં મૂકી અને સમય પસાર કરે. બરોબર તે જ સમયે દિવ્ય આકાશવાણી થઈ, અર્ધો શ્લોક સંભળાણો. વડલાના પત્રની અંદર સૂતેલા ભગવાન વિષ્ણુ વિચાર કરે, આ અર્ધ શ્લોક જે મને સંભળાણો એ આવ્યો ક્યાંથી? આખિર ભગવાન વિચાર કરે છે, ને વિચાર કરતા કરતા એમ કહેવાય, સ્વયં આદ્ય શક્તિ ભગવાનને દર્શન દીધા છે ને કીધું છે, એ જે અર્ધ માત્રા વાળો શ્લોક આપે સાંભળ્યો છે એ સાક્ષાત મારું સ્વરૂપ છે. આપના મનની અંદર વિસ્મય કેમ થાય? દૃષ્ટવા તમ વિસ્મિતમ દેવમ શયાનમ વટપત્રકે ઉવાચ સસ્મિતમ વાક્યમ વિષ્ણુ કેમ વિસ્મિતો યસી. આદ્ય શક્તિ ભગવાન વિષ્ણુને કહ્યું, હે પ્રભુ, આ અર્ધ શ્લોકને સાંભળ્યા પછી આપના મનની અંદર જે કઈ વિસ્મયતા થાય છે,
લાગે છે કે આપ એ પરાશક્તિથી હજી અનભિજ્ઞ હોય એવું લાગે. આપ ભૂલી ગયા છો આપનો જેના થકી પ્રાદુર્ભાવ થયો એ બીજું કોઈ નહીં, આદ્ય શક્તિ પરાંબા છે. સુતપુરાણી શૌનક ઇત્યાદિ ઋષિ મુનિઓને કહે ઋષિઓ, બ્રહ્મા જે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે એ સૃજનાત્મક શક્તિ પણ મારા માધ્યમથી છે. ભગવાન વિષ્ણુ સર્જન કરેલી સૃષ્ટિનું જે સંચાલન કરે, પાલન અને પોષણ કરે છે એ પોષણના રૂપમાં, એ શક્તિના રૂપમાં હું રહેલી છું. આખીર બ્રહ્માજીને ક્રોધ આવશે અને ભ્રકુટીના મધ્ય ભાગમાંથી એક બાળકનો જન્મ થશે. જન્મતાની સાથે જ રડશે એટલે એનો માટે રોદનાતિથી રુદ્ર એવું નામ પડશે. આખીરે જ રુદ્ર તમારા દ્વારા પોષણને પામેલી આ ધરતી એનો વિનાશ કરશે. માટે હે વિષ્ણુ, આપે સાંભળેલો દિવ્ય આકાશવાણીના રૂપમાં જે પણ અર્ધમંત્ર વાળો એ દિવ્ય શ્લોક છે એને હૃદયની અંદર ધારણ કરી અને આપ આ સૃષ્ટિનું પાલન અને પોષણ કરો. સુત પુરાણી કહે છે, શ્લોક તો સર્વ ખલ્વ મિદમેવાહમ ત્રાદસ્તી સનાતનમ. આ સૃષ્ટિની અંદર મારા સિવાય બીજું કંઈ નથી. સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. આયા પરબ્રહ્મના દ્યોતક સ્વરૂપે આયા શક્તિની સર્વોપરિતાના દર્શન કરાવ્યા છે. આ શ્લોકને આપ હૃદયસ્થ કરજો. અને આખીર એ જ ભગવાન વિષ્ણુએ જે આકાશવાણીના માધ્યમથી જે શ્લોક સાંભળ્યો હતો એ બ્રહ્માજીને આપ્યો. જ્યારે મધુ અને કૈટભના ભયથી સ્વયં બ્રહ્માજી પોતાના પ્રાણ બચાવવા માટે ભગવાન વિષ્ણુ પાસે આવ્યા હતા. મધુ કૈટભનો વધ થયો અને એ જ સમયે ભગવાન વિષ્ણુએ આ અર્ધ શ્લોક બ્રહ્માજીને આપ્યો. આ શ્લોક બ્રહ્માજીએ નારદને આપ્યો અને નારદજીએ મેરુ પર્વતના શિખર ઉપર પુત્રની ઈચ્છા માટે સાધના કરતા મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને આપ્યો. આજે એ જ મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ શક્તિની આરાધના કરી અને એ જ અર્ધ શ્લોકનો સવિસ્તાર કરી અને પોતાના પુત્ર સુખદેવજીને સંભળાવ્યો. સુખદેવજીએ શક્તિ ભાગવતની કથા સાંભળી, હૃદયસ્થ કરી અને છતાંય પિતા પાસે જતા મન ઉદાસ રહેવા લાગ્યું. અને ત્યારે સ્વયં મહર્ષિ વેદવ્યાસજી એમ કહ્યું, સુખદેવ, મારી પાસેથી તે આટલું જ્ઞાન મેળવ્યું, વેદ અને ઉપનિષદના સાર રૂપે તે અધ્યયન કર્યું, અને છતાંય હજી તારા મનની અંદર જો સંશય હોય તો સુખદેવ તું જનક મહારાજ પાસે જા. જનક મહારાજ રાજ્યનો કારભાર ચલાવે છે અને છતાંય વૈદેહી કહી અને લોકો એને સંબોધે છે. તમામ ઋષિ મુનિઓ સાધનાઓ છોડી જનક પાસે જઈ અને જ્ઞાન મેળવે છે. અને ત્યારે એ સમયે સુત પુરાણી શૌનક ઇત્યાદિ ઋષિ મુનિઓને કહે કે ઋષિઓ, પિતાની આજ્ઞાની અનુમતિ લઈ સ્વયં યોગીઓના પરમ ગુરુ સુખદેવજી મહારાજ મિથિલા નગરીમાં જાય છે. જતા જતા રસ્તાની અંદર સુખદેવજી કેટલાય વિચારો કર્યા છે. વનેષુ દોષા પ્રભવંતી રાગિણામ ગૃહેપી પંચેન્દ્રિય નિગ્રહસ્તપ અકુત્સિતે કર્મણ્ય પ્રવર્તતે નિવૃત્ય રાગસ્ય ગૃહમ તપોવનમ. કદાચ કોઈ રાગી મનુષ્ય, સુખદેવજી કહે છે, જંગલમાં જતો રહે, જેના હૃદયમાં જે આશાનો રાગ, કંઈક વાસનાનો રાગ પડ્યો છે, એ જંગલમાં જવા છતાંય એના મનની અંદર કેટલાય પ્રકારના દોષોનો જન્મ થાય છે. અને ત્યારે એના કરતા ઉલટી વાત કરી કે નિવૃત્ત રાગસ્ય ગૃહમ તપોવનમ. ઉલટો જે ઘરમાં રહી અને 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 11માં મન ઉપર જેને સંયમ મેળવ્યો છે, જેને નિગ્રહ કર્યો છે, માણસ કદાચ ઘરની અંદર રહે તો નિવૃત્ત રાગસ્ય ગૃહમ તપોવનમ. જેને ઇન્દ્રિયો ઉપર નિગ્રહ કર્યો છે એના માટે ઘર પણ એ જંગલ કરતાય, એકાંત કરતાય સર્વોત્તમ સાધન અને સ્થાન છે. ત્યારે આખીર સુખદેવજી મહારાજ મિથિલા નગરીમાં પહોંચ્યા છે. મિથિલા નગરીની અંદર સવારનો સમય થયો, નિત્ય કર્મથી પરવાયરા છે.
મહારાજ જનકને સમાચાર મળ્યા છે. શ્રુત્વા સમાગતમ રાજા મંત્રીભી સહિત શુચિ પુરોહિતમ કૃત્વા ગુરુપુત્રમ સમાગત. સાંભળ્યું છે સ્વયં ગુરુના પુત્ર સુખદેવજી આવ્યા છે. આખીર મંત્રીઓને સાથે લઈ અને સ્વયં જનક મહારાજ પોતાના દ્વાર ઉપર આવે છે. રાજદ્વારે આવી અને સુખદેવજીનું આતિથ્ય સત્કાર કરે. આગતા સ્વાગતા થઈ, અર્ઘ્ય પાણા. આખીર પોતાના રાજભવનની અંદર સુખદેવજીને લઈ અને જનક મહારાજ મંત્રી સહિત પધાર્યા છે. પૂજા વિધિ પૂરી થઈ. વત્સ સહિત ગાયોના દાન પાણા. રાજા જનકે હાથ જોડી સુખદેવજીને પ્રપન્ન બનીને પૂછ્યું છે, હે વ્યાસ નંદન, આપ તો સ્વયં નિસ્પૃહી છો, પણ છતાંય હે સુખદેવ, આપના આગમનનું કંઈક તો કારણ હશે ને. આપના આવવા પાછળનું કારણ શું છે? આપ મને કૃપા કરીને કહો. સુખદેવજી મહારાજ જનકને કહે છે, મહારાજ જનક, મારા પિતાએ મને લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાવા માટે અનુરોધ કર્યો છે. એમનું કહેવું એમ છે કે સર્વ આશ્રમોની અંદર ચારે ચાર આશ્રમમાં સૌથી કોઈ શ્રેષ્ઠ આશ્રમ હોય તો એ ગ્રહસ્થાશ્રમ છે. આ પિતાનો આગ્રહ, પિતાનો દુરાગ્રહ સુખદેવજી કહે છે, મહારાજ જનક, મારી બુદ્ધિમાં બંધન કરતા લાગે છે. મને એમ થાય કદાચ રખે ગ્રહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કરું અને બંધનમાં બંધાઈ જાવ તો. આખીર હું શુદ્ધ નિર્ણય લેવા માટે હજી સક્ષમ બન્યો નથી. ત્યારે આ દ્વિધાની અંદર ભટકતા મારા મનને દિવ્ય માર્ગ જોઈએ છે, આપનું અનુમોદન જોઈએ છે. પિતાની આજ્ઞા લઈ અને મિથિલા સુધીની મારી યાત્રા છે. મુક્ત કૃપા કરી મને માર્ગદર્શન આપી આભારી બનાવો. પરંતુ ભૌતિક જગતની અંદર પદાર્થનું જે બંધન થયું છે, ચાહે એ દોરડું હોય ચાહે એ લોખંડ હોય, પણ વિચારથી માનવીનું મન વ્યાકુળ દેખાય છે. વસ્તુ પદાર્થ છે તો એની સામે એ પદાર્થને તોડવા માટે તે શોધવા માટે મનની અંદર સંકલ્પ વિકલ્પોના જ્યારે તરંગો ચડે છે ત્યારે યાદ રાખજો, લોખંડની એ સાંકળને તોડ માણસ પદાર્થ માણસ કેટલી બધી ન કલ્પના કરી હોય આવી આશાઓથી કર્મ કરે છે. કર્મ દૂષિત નથી, યાદ રાખજો, પણ કર્મ કરતી વખતે માણસની કર્મેન્દ્રિયોને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અજ્ઞાનનું મન ભાવથી કર્મ કરે છે. એ ભાવ જ પુનર્જન્મનું કારણ છે. એ મને કઈ રીતે મુક્ત કરી શકે? ત્યારે સુખદેવજીને માર્ગદર્શન મરીએ ત્યાં સુધી આખા જગતના જીવોને પૂછીએ તું કોણ છો, સમય પરિચય પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોરસેલ્ફ, પાઠ કરજો. પણ અહીંયા તો મહર્ષિ વેદવ્યાસજી એમ કહે છે, કસ્ત્વં કો અહં પિતામહ, અષ્ટાવક્રને ત્યારે જગતને પૂછનારા જીવાત્મા હોય અને એમ કહેવાય અષ્ટાવક્રના પિતા શાસ્ત્રાર્થ થાય છે. આ બાજુ વિદ્વાનોની સભા બેઠી છે, આ બાજુ અષ્ટાવક્રના પિતા બેઠા છે. પણ આત્મા ક્યારેય શાસ્ત્રાર્થમાં પરાભવ નથી થયો, પણ આજ અષ્ટાવક્રના પિતા જઈ જવાની તૈયારીમાં છે. વળી અષ્ટાવક્ર સુખદેવજી કહે છે, મારો આવો 8 જગ્યાએ અંગ વાકું હતું, તો ઈશ્વરે મને આ ધરતી ઉપર આવો દેહ આપીને મોકલ્યો છે. તો ઈશ્વરની સર્વોત્તમ જો કોઈ આકૃતિ હોય, ઈશ્વરની કોઈ સર્વોત્તમ જો કોઈ બ્રહ્મ તત્વની ચર્ચા કરતા, નામ રૂપ જગત ને પ્રપંચ ને મિથ્યા માની અને પરબ્રહ્મની ચર્ચાઓ કરનાર વિદ્વાનોએ અષ્ટાવક્રને એ સભાગૃહમાં પ્રવેશ કરતા જોયા. અને ત્યારે 8 જગ્યાએથી જેનું અંગ વાકું છે, સારી સભાના વિદ્વાનો ખડખડાટ હસા છે. અષ્ટાવક્રજી પોતાના સ્થાને આવી ઊભા થઈ અને અષ્ટાવક્રે જનકને પહેલો જ સવાલ કર્યો તો, જનક, મને એમ હતું હું વિદ્વાનોની સભામાં જાઉં છું, પણ અહીંયા આવ્યા પછી મને એમ લાગે આ તો ચમારોની સભા હોય એવું. સારી સભાઓની સામે મહારાજ જનકની સામે ઉપસ્થિતિમાં અષ્ટાવક્રે હાથ લાંબો કરીને પૂછ્યું તું,
બ્રહ્મની ચર્ચા કરનારા હે વિદ્વાનો, હું આપને એક સવાલ પૂછું છું. શું અષ્ટાવક્ર સવાલ પૂછે છે? આ દેશના ઋષિઓની બુદ્ધિ કેટલી મેધાવી હતી, કેટલી તીવ્ર અને તીક્ષ્ણ હતી. તે દિવસે અષ્ટાવક્ર એટલું જ પૂછ્યું તો હે વિદ્વાનો, મને એ બતાવો, તમે ઘડાને જોઈને હસા છો કે કુંભારને જોઈને હસા છો? જેવા તેવાની બુદ્ધિની પકડમાં ન આવે આવો પ્રશ્ન અષ્ટાવક્રએ વિદ્વાનોને પૂછ્યો છે. તમે હસા, તમારા હાસ્યથી મારા મનની અંદર કંઈક ઉણપતાનો અનુભવ થયો, આવું મેં કંઈ નથી જોયું. પણ મારે તો તમને ખાલી આટલું જ પૂછવું છે કે તમારા હાસ્યની પાછળ જો કંઈક સંકેત હશે તો મને એ બતાવો, તમે ઘડાને જોઈને હસો છો કે કુંભારને જોઈને હસો છો? જનક મહારાજ સ્તંભિત બની ગયા. થોડી વાર માટે તો જનકની બુદ્ધિ વિચારો છોડી દીધા. અને ઘણી વખતે યાદ રાખજો, આપણે પર્સનાલિટી જોઈ, કોઈ સારું રૂપ જોઈ, સારું પદાર્થ જોઈને અંજાઈ જતા હોઈએ છે, ત્યારે કોઈના પ્રભાવથી ન અંજાતા કોઈના સારા સ્વભાવથી અંજાવાનો પ્રયાસ કરજો. અને ત્યારે સુત પુરાણી શૌનક ઇત્યાદિક ઋષિ મુનિઓને કહે છે કે હે ઋષિ મુનિઓ, આજ એ જ જનક અને સુખદેવનો સંવાદ ચાલે. પણ અષ્ટાવક્રના પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તર એ હતો કે વિદ્વાનો, તમને એમ થયું 8 જગ્યાએથી વાંકું ચૂકું શરીર જોઈ અને તમને હસવું આવ્યું? આ શરીર તો પૂર્વ કર્મને આધીન છે. પણ મને એમ લાગે તમારું હાસ્ય, તમે આ શરીરને જોઈને હાસ્ય નથી કર્યું, આ સૃષ્ટિના રચયિતા કુંભારને જોઈ અને તમે હાસ્ય કરો છો. આખીર અષ્ટાવક્રએ શાસ્ત્રાર્થ કરી વિદ્વાનોને જીતી લીધા છે. અને જતા જનક મહારાજે અષ્ટાવક્રને માર્ગમાં રોકી દીધા. અશ્વ ઉપર જનક આરૂઢ હતા, છલાંગ મારીને પેગડેથી પગ છોડી અને મહારાજ જનક અષ્ટાવક્રના ચરણમાં પડી ગયા. અષ્ટાવક્રને પૂછું છું, આ જીવાત્માનો મોક્ષ કેમ થાય એ મને જ્ઞાન આપો. અને તે દિવસે મહારાજ જનકને ચાલતા ચાલતા અષ્ટાવક્રે બહુ ટૂંકમાં જવાબ આપ્યો હતો, જનક, ભાગવાની કોઈ જરૂર નથી. જો મોક્ષ જતો હોય, જ્યાં ઊભા છો ત્યાં જાગતા શીખી જાઓ, મોક્ષ આપોઆપ મળી જશે. જે માણસ આ સંસારની અંદર કાળિયાર મૃગ જેમ કસ્તુરીની સુગંધને જોઈ અને જંગલની અંદર જ્યાં ત્યાં દોટ દઈને ભટકે છે, પણ કાળિયાર મૃગને યાદ રાખજો, પરિશ્રમ સિવાય કંઈ મળતું નથી. કારણ કસ્તુરીની સુગંધથી એ લોભાય અને જંગલની અંદર દોડે છે, પણ કાળિયાર મૃગને ખબર નથી એ કસ્તુરી પોતાના નાભી પ્રદેશમાંથી જ પ્રગટી છે. એમ અષ્ટાવક્રે જનકને એટલું જ કીધું, તું જનક, यदि मोक्ष चाहिए तो भागने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी खड़े हैं वहां जागृति की जरूरत है. જ્યાં ઉભા છો ત્યાં જાગી જાઓ. પણ જાગૃતિનો અર્થ ભક્તો આ આંખના પાપણના પલકારાઓ ખુલી જાય, અલાર્મ વાગી જાય, અવાજ થઈ જાય ને જાગી જાય, એ જાગૃતિ નથી. જાનીય તબહી જીવ જબ જાગા, જબ સબ વિષય વિલાસ વિરાગ. તુલસીદાસજી કહે, જ્યારે જગતના પદાર્થો પ્રત્યેથી આસક્તિઓના રાગ ઓછા થઈ જાય ત્યારે સાચા અર્થમાં જાગૃતિ કહેવાય. મહારાજ જનક સ્વયં સુખદેવજીને કહે છે, સુખદેવજી, જો તું ખરેખર મોક્ષ માર્ગનું અનુસરણ કરવા માંગતો હોય તો પદાર્થ કે ક્રિયા કોઈ તિરસ્કારને પાત્ર નથી, પણ તિરસ્કારને પાત્ર છે એ ક્રિયા કરતી વખતે આપણી આશાઓ અને અપેક્ષાઓ કેવી છે એના ઉપર આપણું સંચિત અને પ્રારબ્ધ નિર્માણ થાય છે. અને એટલા માટે આપણા દેશના ઋષિ મુનિઓએ શીખવાડ્યું છે, સાંજનો સમય થાય દેવ મંદિરે જઈ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેર્વા બુદ્ધ્યાત્મનાવા પ્રકૃતે સ્વભાવા. મન, કર્મ, ઇન્દ્રિય, જે પણ દેહ, તન અને મનથી થયેલા તમામ કર્મો, તમામ સંકલ્પ ઈષ્ટ તારા ચરણની અંદર હું સમર્પિત કરું છું. એના માટે સ્વયં મહારાજ જનકજી કહે છે, હે સુખદેવ, જીવાત્મા કર્મ કરે
કર્મ પાછળ એનું સંચિત નિર્માણ થાય, સંચિત ને અંત્યે કરેલું એ જ કર્મ જ્યારે પરિપાક અવસ્થાને પામે છે ત્યારે એ પ્રારબ્ધ બને છે. ખેડૂત ખેતરની અંદર બીજ વાવે, એ ક્રિયા છે, એને ક્રિયમાણ કર્મ કહેવાય. સમય જતા એની અંદર ફળની પ્રાપ્તિ થશે, એને સંચિત કહેવાય. પણ વાવેલું અનાજ, વાવેલું એ વૃક્ષ જે દિવસે ખેડૂતને ફળ આપી દે અને એના હાથમાં ધન ધાન્ય કે ફળ આવી જાય, એને પ્રારબ્ધ કહેવાય. માટે જનક મહારાજ કહે છે, સુખદેવ, આ ભાવની અંદર કરેલું કોઈ પણ કર્મ, ચાહે શરીરથી કરો, ચાહે આંખથી કરો, ચાહે મનથી કરો, પણ તમામ કર્મ સંચિતમાં જશે, આખીર પ્રારબ્ધ બનશે. અને એ જ પ્રારબ્ધને ભોગવવા માટે સંસાર રૂપી સરોવરને કિનારે હરેકને જન્મ લઈ અને વારંવાર આવવું પડશે. આ વાત સત્ય છે. અને એટલા માટે જ સ્વયં ભગવાને લક્ષ્ય યોજેન વિસ્તીર્ણેન કૃમિ કુંડે ભયંકર કૃમિ રૂપ સમાસાદ્ય ભક્ષમાણશ્ચ તે સ્વયં. આ જીવાત્માનું ક્યારેક સત્કર્મ હોય છે તો ક્યારેક દુષ્કર્મ પણ હોય છે. હે સુખદેવ, એ દુષ્કર્મના ફળ સ્વરૂપે દેવી ભાગવતની અંદર ઉલ્લેખ છે કે જે લોભને વશ થઈ અને અન્યના ભોજનને જે હરી લે છે, લઈ લે છે, હડપી લે છે, યાદ રાખજો, કૃમિ નામના કુંડની અંદર પડે છે. પણ કેટલા દિવસ? તો લખ્યું છે 1-2 વર્ષ નહીં, લાખો વર્ષ સુધી. અને ત્યારે આજ આ અમારી કમિટી મંડળને હું લાખ ધન્યવાદ આપું, જેણે અબોલા જીવોના લાભાર્થે દર વર્ષે આવું સુંદર મજાનું આયોજન કરે છે. અને એનાથી વિશેષ ધન્યવાદ એને આપું કે આવા સુંદર મજાના દેવી યજ્ઞની અંદર પોતાની સદલક્ષ્મીને એક આહુતિઓ બધાય દર વર્ષે આપે છે. ભગવાને શક્તિ આપી હોય, ભગવાને સદબુદ્ધિ આપી હોય, સદલક્ષ્મીનો યોગ આપ્યો હોય, ઘણાના મનમાં વાપરવાનો સંકલ્પ તો બહુ થાય, પણ સદલક્ષ્મી ન હોય ને એટલે આવા સત્કાર્ય સુધી પહોંચી ન શક્યો. અને ત્યારે યાદ રાખજો, જેને પુરુષાર્થથી એ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી છે, નીતિની સંપત્તિ જેના ઘરમાં આવી છે, એ માણસ આની અંદર કેટલા રૂપિયા આપ્યા એ મહત્વનું નથી. તમે ક્યાં ભાવથી આવા દિવ્ય જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર આપો છો, બહુ મોટો આધાર રાખે છે. જેમ મેં તમને ક્રિયમાણ કર્મ, સંચિત અને પ્રારબ્ધની વાત કરી, અહીંયા આ યજ્ઞની અંદર જે આપો છો એ વવાય છે, એ ઉગશે, અને લણવાનો વારો એક દિવસ આવશે. અને ત્યારે આ સુંદર મજાની કમિટી આમાં જે કંઈ યજ્ઞ કરે, જે પણ કંઈ સંપત્તિ વધે, એ બધી જ ગૌ માતાના ચારા માટે, ક્યાંક પક્ષીઓના માટે એ હર વર્ષ એક જ મહિનામાં વાપરી નાખે છે. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ અને જનક મહારાજનો દિવ્ય સંવાદ છે. જેને ઈશ્વરે સારું શરીર આપ્યું હોય તો શરીરથી સેવા કરી લેજો. આજે અમે વૃદ્ધાશ્રમમાં ગયા હતા, અમારા એ જયંતિભાઈ બેઠા છે, એને લાખ ધન્યવાદ આપો. બહુ સારી પોસ્ટ ઉપર હતા, પણ છતાંય આખા એ વૃદ્ધાશ્રમનું જેમ સગો દીકરો પોતાના એક મા બાપને સાચવે, એમ કેટલાય મા બાપને ત્યાં બેઠા સાચવે છે. તમારી પાસે સમય હોય, તમને એમ થાય રવિવાર છે ને કંઈ કામ નથી, તે દિવસે બજારે એ જ્યાં ત્યાં ભટકવા કરતા આવા વૃદ્ધાશ્રમમાં જઈને 1 કલાક વૃદ્ધોની સેવા કરી લેજો. ઈશ્વરે 5 રૂપિયા આપ્યા હોય તો કોઈ વૃદ્ધ માટે, બીમાર માટે ફળ ફૂલ લઈને જાજો. વૃદ્ધ મા બાપને સુધારીને ખવડાવજો. એની આંખમાંથી પ્રેમના અશ્રુઓ પડશે ને તો તમારી આવનાર પેઢીનું કલ્યાણ થઈ જશે. અને ત્યારે ઘણી વખતે સમાજની અંદર આવી સદપ્રવૃત્તિઓ ચાલે. આવતીકાલે અમે પાઠ હનુમાન ગયા હતા, સ્વાઇન ફ્લૂના ટીપાઓ પાવામાં આવે, સમાજ નિરોગી રહે. સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયા. જેને ઈશ્વરે જેવી શક્તિ આપી, જેવી તમને ભગવાન શ્રી હરિએ બુદ્ધિનો, લક્ષ્મીનો, કર્મનો યોગ આપ્યો છે, ભક્તો યોગ્ય સમયે એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી લેજો. નહીતર લોખંડ જેમ પડ્યું કટાઈ જાય છે, એમ સારી બુદ્ધિને પણ ક્યારેક દુર્વિચારોનો કાટ લાગે છે.
લક્ષ્મી પણ જો ન વપરાય, સદલક્ષ્મી પણ આવા સત્કાર્યમાં ન વપરાય તો ક્યારેક એવું પણ બને એ જ લક્ષ્મી આપણા આવનાર પેઢીના અધઃપતનનું કારણ ક્યારેક બની જાય. પછી આપણને એમ થાય મરી ગયા પછી ભાગવત કરશે, પણ તેથી સાંભળવા માટે આપણે હાજર નહીં હોય. એની કરતા આ કાનને પવિત્ર કરીને આપણા જ પૈસાથી આપણે જ કથાના યજમાન બનીને કથા સાંભળીને ભગવાનના ધામમાં જાય. આજ સવારે સુંદર મજાનો મેડિકલ કેમ્પ ચાલતો હતો. અમારા જીણાભાઈ અમારે બેઠા છે, દિનેશભાઈ, આ બધા સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ છો. તમારા બધાના ખભા ઉપર બહુ મોટી જવાબદારી છે. તમારા ઉપર સમાજે વિશ્વાસ મૂક્યો છે. અમારે હું યાદ કરું, મારે દેવજી બાપા બેઠા છે, કેટલાય મંદિરના ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા આપે છે. આમાં ઘણા બધા ભક્તો જેને હું ઓળખું છું, કેટલાય વર્ષથી બધા ટચમાં અને સંબંધમાં છે. મારે દિલીપભાઈ, કરશનભાઈ, આ કોઈ ભીંડે પરિવાર. આ જવાબદારી જ્યારે આપણા ઉપર સમાજે વિશ્વાસ કરીને જ્યારે આપણા ઉપર વિશ્વાસનો ભાર મૂક્યો છે, ત્યારે તમારા ઘરનું એકાદ કામ અધૂરું રહી જશે તો ચાલશે, પણ સમાજનો વિશ્વાસ તૂટી ન જાય એનું ધ્યાન રાખજો. કારણ તમે એક વિશ્વાસ તોડશો ત્યારે આખો સમાજ એ સમાજના કાર્યકર્તાઓ પરથી વિશ્વાસ તરફથી મોઢું મચકોડી લેશે. અને ત્યારે જે પણ કઈ સેવાઓ થઈ રહી ખરેખર સરાહનીય છે, વંદનીય છે. હું વ્યાસપીઠ ઉપરથી જે ભક્તો સેવા કરે છે એને લાખ લાખ ધન્યવાદ અને અભિવાદન આપું છું. જગતજનની માં જગદંબા પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી હરિ આપ સૌ ભક્તનું સર્વ રીતે ક્ષેમ કુશળ કરે એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું. પણ આજ રવિવારનો દિવસ છે ત્યારે એટલું ચોક્કસ કહું, રવિવારનો દિવસ યાદ રાખજો, ખાલી મોજ શોખ માટેનો નથી. જેમ શરીર થાકી જાય અને રાત્રિ વિશ્રામ માટે છે, વપરાયેલી શક્તિને ફરીવાર એકત્રિત કરી અને ઉત્સાહ અને ઉમંગથી જેમ બીજે દિવસે કામ કરવા માટે છે, એમ 6 દિવસ માટે તો સ્વાર્થ માટે રળ્યા, એકાદ દિવસ પરમાર્થ માટે રળજો. અમારે હું વસંતભાઈને યાદ કરું, આ મંદિરની અંદર 200 જણા ધૂન કરવા 10 વર્ષથી આવતા હોય ને તો એનો યશ એને ફાળે જાય. કથામાં લાવવા હોય એક એકને હાથ જોડીને કે મા બાપ કથામાં આવજો, જાણે પોતાના દીકરાના લગ્ન થતા હોય એમ આગ્રહ કર્યો. અને દેવી ભાગવતમાં તો લખ્યું છે, જેમ દીકરાના લગ્ન હોય ને સમિયાણો બાંધવામાં આવે એમ દેવી ભાગવત માટે પણ વ્યાસપીઠ એવી સુંદર કલાત્મક શણગારો, એવો સુંદર મજાનો સામૈયો નાખવામાં આવે. અને ત્યારે સમાજના તમામ શ્રેષ્ઠીઓ આજ રવિવારના દિવસે જેમ દેવી ભાગવતના કથા મંડપમાં આવ્યા છો, એમ તમારો હરેક રવિવાર આત્મ કલ્યાણ માટે ખર્ચાય, સમાજની સેવા માટે તમારી સંપત્તિ, તમારો દેહ, તમારું તન કે મન વપરાય, એ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં હું પ્રાર્થના કરું છું. અને આપણે આંગણે આપ સૌ ભક્તોના ભાવને વશ થઈ અને પૂરું પૂજ્ય ગુરુદેવ એટલે કે શાસ્ત્રી સ્વામી હરિવલ્લભદાસજી સ્વામી, ઘણા બધા ભક્તો હરિદ્વારની યાત્રાએ આવ્યા હશો. સુંદર મજાનો આશ્રમ, જે કોઈ આગંતુક આવે એને આશરો મળે, આવકાર મળે. ઘણી વખતે ભક્તો સંપત્તિ તો અઢળક ભરી હોય પણ આવકાર આપનારો કોઈ હોતો નથી, ત્યારે પદાર્થ પણ ઝેર જેવું લાગતું હોય છે. ભક્તો, પદાર્થની મીઠાશ નથી, મીઠાશ પદાર્થમાં નથી, એ મીઠાશ આવકારની અંદર છે. અને ત્યારે આજ છેલ્લા 25 વર્ષથી માં ગંગાને કિનારે સુંદર મજાનો સ્વામિનારાયણ આશ્રમ, જેના સંકલ્પથી, જેના પુરુષાર્થથી અને આપ સૌ ભક્તોના જ્યારે સાથ અને સહકારથી હરિદ્વારની અંદર સ્વામિનારાયણ આશ્રમ બહુ મોટી સેવાનું કામ કરી રહ્યો. છેલ્લા 25 વર્ષથી સંતોને અન્નદાન અપાય, યજ્ઞો થાય, ગૌ માતાની સેવા થાય. અને આવતે જ વર્ષે વૈશાખ મહિનાની અંદર સુંદર મજાનો રજત જયંતિ મહોત્સવ, એનું પણ ભવ્ય આયોજન છે. હું તમને બધાને આમંત્રણ આપું છું, આવજો બધાએ. યાદ રહે, સંત પણ સમાજની ચિંતા કરતા હોય છે, પણ સ્વાર્થ માટે નહીં, પરમાર્થને માટે. તમારા બધાની સંપત્તિના સહયોગથી કેટલાય જીવોને એ આશરો ને રોટલો વર્ષોથી મળે છે. અને ત્યારે ખરેખર માનવ જન્મનો સફળ એ
માનવ દુર્લભ દેહ સફળ ત્યારે બને છે કે જ્યારે આપણો આવો પવિત્ર દેહ આવા સત્કાર્યની અંદર પરોપકાર માટે વપરાય. અને ત્યારે સ્વયં જનક મહારાજ મહર્ષિ સુખદેવજીને કહે છે, હે યોગીના ગુરુ, સૌ પ્રથમ બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો સ્વીકાર કરી, યજ્ઞોપવિત ધારણ કરી, શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી અને ત્યારબાદ ઇન્દ્રિયો મન ઉપર નિગ્રહ મેળવી અને માણસે કર્મ કરતી વખતે વેદ જ્ઞાનના સહારે કર્મ ક્યાંક બંધનનું કારણ ન બને, આવા દિવ્ય જ્ઞાનના ઓથે કર્મ કરવું જોઈએ. અને યાદ રહે, મહારાજ જનક સુખદેવજીને કહે છે, જે વાત તુલસીદાસજી રામાયણની અંદર બતાવી છે કે આખું જગત કેવું છે, તો કે કર્મના બંધનથી બંધાયેલું છે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરહી સો તસુ ફલ ચાખા. જગતની અંદર જીવાત્મા જે કર્મ કરે છે એ તમામ કર્મ, આખું વિશ્વ કર્મના એ પાશથી, કર્મના સૂત્રથી બંધાયેલું છે. જો જસ કરહી સો તસુ ફલ ચાખા. ઘણી વખતે આપણને એમ થાય, આપણે આટલા બધા ભગવાનના ભક્ત છીએ અને છતાંય આવું દુઃખ કેમ આવ્યું? ક્યારેક અજાણતા કેરીનું બીજ વાવવાનું હતું અને બાવળનું બીજ વવાઈ ગયું હોય, એ આપણને ખબર નથી. જ્યારે પાકી અને જીવનના માર્ગમાં કાંટાઓ બનીને આવે ને ત્યારે ખબર પડે છે. અને એટલા માટે તુલસીદાસજીએ સાવધાન કર્યા છે, કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા. આખો એ સંસારનો ક્રમ જે છે એ કર્મથી બંધાયેલો છે. અને ત્યારે પુરુષાર્થ પછી પણ પરિશ્રમ સતત શરૂ રહેવો જોઈએ. ઘણા લોકો પુરુષાર્થ કરે પણ ફળ ન મળે એટલે પ્રારબ્ધના ભરોસે છોડી દે છે. પણ યાદ રાખજો, પુરુષાર્થ કરવો એ પુરુષની ફરજ છે. કરેલા પુરુષાર્થનું ફળ આપવું એ ઈશ્વરને આધીન છે. પણ એક વાત ઈશ્વરના ચોપડે, એક વાત 100% સત્ય છે કે કરેલું સત્કર્મ ઈશ્વરના ચોપડે કોઈ દિવસે નિષ્ફળ જતું નથી. હા, કદાચ તમે 3 વખત શ્રીફળને વધેરવા માટે માર્યું તો પેલો ઘા તમને એમ થયું વ્યર્થ ગયો, પણ વ્યર્થ નથી ગયો. એ શ્રીફળને ખોખલું બનાવ્યું છે. બીજો ઘા વધારે એને ખોખલું કરે અને આપણે થાકી જાય કે હવે નહીં તૂટે, અને જ્યારે છેલ્લો તમે પ્રયત્ન કરો અને ત્રીજે ઘાએ તૂટી જાય ત્યારે આપણને એમ થાય આ ત્રીજા ઘાની તાકાતમાં કંઈક શક્તિ હતી. પણ નહીં, શરૂઆતના 2 ઘા નિષ્ફળ નથી ગયા. એમ કર્મ માર્ગની અંદર મહારાજ જનક સુખદેવજીને કહે છે કે કર્મના માર્ગમાં કંઈક સિદ્ધાંત આવો જ છે. પણ સ્વાર્થ માટે કરેલું કર્મ જીવન જન્મ અને મરણનું કારણ બને. પરમાર્થ માટે કરેલું એ કર્મ આત્મ શાંતિના અનુભવનું કારણ બને છે. ઘણાઈ પાસે કાંઈ નથી તો એ મસ્તીથી રહે છે, અને ઘણાઈ પાસે ઘણું બધું છે છતાં એને આનંદ દૂર દૂર સુધી મળતો નથી. કારણ એને ક્યારેય પરમાર્થ માટે કોઈ કાર્ય કર્યું નથી. સ્વાર્થથી કરેલા કામથી થાકેલો જીવ આખા દિવસનો થાક્યો હોય અને પરમાર્થ માટે એક અલ્પ સરખું કામ કરે તો યાદ રાખજો, આખા દિવસનો થાક ઉતરી જાય. કારણ પર સેવા માટે ક્યારેક પરસેવો પાડતા થજો. અને ત્યારે અહીંયા સ્વયં સુદ પુરાણી શૌનક ઇત્યાદિ ઋષિ મુનિઓને કહે છે, હું રાજ્યનો કારભાર ચલાવું છું છતાંય મને ગ્રસ્તાશ્રમ બંધનનું કારણ નથી. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, મહારાજ જનક, આ તમારો ત્યાગ મને દંભયુક્ત લાગે છે. એક બાજુ રાજકાજ કરવું, પાછું વૈદેહી રહેવું, અને પાછા ઋષિ મુનિઓ તમારી પાસેથી વિશુદ્ધ વૈરાગ્યની વાતો સાંભળવા આવે. અને એ વખતે ઘટના એવી ઘટે, જનક મહારાજની નગરીમાં આગ લાગે અને સેવક દોડતો દોડતો આવે, જનકને વાત કરે, મહારાજ ક્ષમા કરજો, આપની નગરીમાં આગ લાગી છે. અને તે દિવસે મહારાજ જનક એટલું જ બોલે છે કે મિથિલાયામ પ્રદીપ્તાયામ નમે દહયતિ કિંચન. આ મતે મિથિલા નગરી બળે છે, એમાં મારું પોતાનું અંગત કંઈ બળતું નથી. આવા દિવ્ય ભાવના, આવા વૈરાગ્યની વાતો સ્વયં જનક મહારાજે સુખદેવજીને કીધી. સુંદર મજાના સુખદેવજી મહારાજ અને જનકનો સંવાદ છે. આખીર સુખદેવજી મહારાજ
જનક મહારાજનું આપેલું દિવ્ય જ્ઞાન, જે કર્મ કરવાથી બંધન ન થાય, આવું દિવ્ય જ્ઞાનને હૃદયસ્થ કરે છે. ત્યાર પછીની જે સુંદર મજાની સુખદેવજી મહારાજના એ લગ્નની કથા, એને ત્યાં પુત્ર પ્રાપ્તિની જે કથા, આ દિવ્ય કથાઓ આપણે આવતીકાલના પ્રથમ સત્રની અંદર લઈશું.